Screen కనబడుతుందా? Everyone can see my screen. Yes. So today we are going to see the med statement first. Okay, so this is the only statement or command to perform insert else update in a single command. Okay, so the requirement is there is a table with student 1. Okay, so let me create 3 records: 100, 200, 300. So I have 3 records in my student 1. So I have like a similar table. So student 1 లో ఏముందో student 2 అనే టేబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, from student 2. Okay, so I will create a student 2. Okay, student table కూడా student 1 and student 2 both having a same structure. Okay, so నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే there is another student 2. Okay, so my requirement is this is a student 1. Okay, so I want to take the reference of this table, okay, and check in this table. Suppose 100 అనే రికార్డ్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ 100 అనే రికార్డు ఈ టేబుల్లో ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాం సెకండ్ టేబుల్లో. ఓకే, ఇఫ్ 100 is there, then I need to update the marks. Okay, if 100 is there, I need to update the marks. ఒకవేళ ఈ రికార్డ్ లేదనుకోండి 100, I want to insert this data. Okay, this is called insert else update. So let me take one Excel to explain more. So suppose student ID, okay, student name, student marks అనేది ఒకటి ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఐడి యూ టేక్ 100, నేమ్ వచ్చి సమ్ ABC, మార్క్స్ వచ్చి సమ్ 100 ఉంది. ఓకే, సేమ్ లైక్ దిస్ దెర్ ఈజ్ అనదర్ టేబుల్. ఓకే, అనదర్ టేబుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే డేటా మార్క్స్ 50 ఉంది. ఓకే, సో మార్క్స్ 50 ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఇంకొన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి 200, సమ్ XYZ, సమ్ మార్క్స్ వచ్చి 75. బట్ ఈ రికార్డు ఈ టేబుల్లో లేదు. ఓకే, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే యూ షుడ్ డూ ద లుకప్ బేస్డ్ అనే కండిషన్. సపోజ్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని ఈ టేబుల్లో మనం చూడాలి అంటే ఈ పర్టికులర్ 100 ఉందా లేదా. ఒకవేళ ఈ 100 ఉందనుకోండి, సపోజ్ యూ హ్యావ్ దిస్ 100, నేనేం చేయాలంటే ఈ మార్క్స్ తీసుకెళ్ళి, ఓకే, ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ విత్ దిస్. సో ఈ 50 బదులు ఇప్పుడు ఈ మార్క్స్ తీసుకెళ్ళి నేను అప్డేట్ చేయాలి. ఎందుకు? ఇది నేను రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటున్నాను ఈ టేబుల్, అండ్ ఈ టేబుల్లో డేటా నేను అప్డేట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇది కరెక్ట్ వాల్యూస్ అనమాట. సో దిస్ టేబుల్ ఈజ్ రెఫరింగ్ దిస్ వాల్యూస్ అండ్ ట్రయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ఆర్ అప్డేట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 100 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది. మ్యాచ్ అయిన రికార్డ్స్కి నేను మార్క్స్ తీసుకెళ్ళి 100 ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తున్నాను, 50 కాకుండా 100 అప్డేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ దెర్ ఈజ్ అనదర్ రికార్డ్ 200. ఇప్పుడు 200 కోసం ఇక్కడ చూస్తుంది 200. ఒకవేళ మ్యాచ్ దొరకలేదనుకోండి, అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్మ్యాచ్, then I need to insert this record. Okay, I need to insert this record. Okay, so if suppose ఇంకో రికార్డ్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ 300 అని సమ్ ఏదో ఒకటి, అండ్ ఇక్కడ మార్క్స్ వచ్చి 45 ఉంది.
same record, okay, same record if we have here also, and marks is 85, okay. ఇది కరెక్ట్ వాల్యూస్, ఇది రెఫర్ చేసుకోవాల్సిన వాల్యూస్ అనుకోండి. ఈ ఈ 300 కోసం ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాచ్, ఓకే. దిస్ 300 and this 300 is a match. If this is a match, I want to update the marks. So this 85 should go here and update it as a 85. Okay. So దీన్నే ఇన్సర్ట్ ఎల్స్ అప్డేట్ అంటే డేటా ఉంటే అప్డేట్ చేస్తుంది మార్క్స్ ని. డేటా లేకుంటే ఇట్ విల్ ఇన్సర్ట్ ద న్యూ రికార్డ్. సపోజ్ లెట్స్ సే హియర్ ఇట్ ఈస్ a 400. ఓకే, ఇక్కడ 400 లేదు. ఓకే, సో దిస్ is a unmatch. So if 400 doesn't exist in this table, this 400 record needs to get inserted. Okay, this is the requirement. So anybody understand the requirement? If you have any doubts on the requirement, if data exists, we need to update the marks. If data doesn't exist, we need to insert the data into the table. దీన్నే insert else update. Okay, we call it as insert else update concept. So insert else update concept ni manam Oracle lo merge statement ni use chesi we will achieve it. Okay, so you can use a merge command to perform insert and update in a single command. So interviews lo ela adutadante, so is there any possibility that you can perform insert and update in a single statement and adutadu. Okay, so then you should tell yes, merge statement is the one which is used to perform insert and update in a single command. Okay, so this is a syntax. I just copied that syntax here. So ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మెర్జ్ ఇంటూ, నువ్వు ఏ టేబుల్లో మెర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నావు. ఓకే, మెర్జ్ ఇంటూ ఐ వాంట్ టు డూ అ చేంజెస్ ఆన్ స్టూడెంట్ 2 table using student 1 as a reference. Okay, using student 1 as a reference. So using student 1 as a reference అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టూడెంట్ 1 ఉంది కదా, ఈ స్టూడెంట్ 1ని రెఫరెన్స్గా తీసుకొని ఈ స్టూడెంట్ 2ని నేను మెర్జ్ చేయాలి. అంటే ఈ స్టూడెంట్ 2లోకి ఇన్సర్ట్ అన్నా చేయాలి, అప్డేట్ అన్నా చేయాలి. సో దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. దెన్ యూజింగ్ దిస్ యాజ్ అ రెఫరెన్స్, ఓకే, దిస్ యాజ్ అ రెఫరెన్స్. నౌ s1.number equal to s2.number. ఓకే, s1.number equal to s2.number అంటే ఈ స్టూడెంట్ 2లో ఉండే నెంబర్ ఈ నెంబర్ మ్యాచ్ చేసాం అనమాట, జాయిన్ చేసాం. ఓకే, ఒకవేళ జాయిన్ చేసినప్పుడు, ఓకే, ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ సాటిస్ఫైస్, విచ్ మీన్స్ ఇఫ్ దిస్ 100 exists here, so this is a 100 and this is also 100, so this exists now. So when matched అంటే ఒకవేళ మ్యాచ్ ఉంటే ఈ 100 ఆల్రెడీ ఈ టేబుల్లో ఉంటే, స్టూడెంట్ 1 టేబుల్లో ఉంటే, దెన్ యూ అప్డేట్ ద మార్క్స్. Okay, you take this marks field and you do the update. Okay, you take this marks field 100 and do the update on the student 1, sorry student 2. So మనం దేనికి మెర్జ్ చేస్తున్నాం, స్టూడెంట్ 2కి మెర్జ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఒకవేళ వెన్ నాట్ మ్యాచ్డ్, దాని అర్థం ఏంటి, ఇప్పుడు 400 ఉంది, సో ఇక్కడ 400 లేదనుకోండి, సో జస్ట్ delete this. So when unmatch, so when this 400 comes, okay. Just a moment guys, I'm getting a call.
సారీ గైస్, దిస్ ఈస్ అ 400 రికార్డ్ విచ్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ కదా. మనం దేని మీద జాయిన్ చేసాం? ఐడి మీద జాయిన్ చేసాం. సో దిస్ ఐడి డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ హియర్. సో వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ? సో ఏం చెప్తున్నారు? వెన్ నాట్ మ్యాచ్డ్, then you insert the values. Okay, you insert the values into the table, which means you take this 400 and put here. Okay, that's the logic. So anyone has any doubts on the logic? What is insert else update logic? If no one has any doubts, we can go with the query execution. This is the syntax. Okay, merge into ఏ టేబుల్లోకి మెర్జ్ చేయాలనేది. యా చెప్పండి. No one has any doubts. Okay, so merge into student 2. అంటే స్టూడెంట్ 2లో ఏముందో చూద్దాం ఫస్ట్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ 2. అసలు డేటా ఏమీ లేదు. ఓకే, అంటే ప్రతి ఒక్క రికార్డు, ఈ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ చేసిన ప్రతి రికార్డు ఈ 100, 200, 300 మ్యాచ్ కాదు. అంటే ప్రతి రికార్డు ఇన్సర్ట్కి వెళ్ళాలి ఫస్ట్. ఓకే, సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, ఈ స్టూడెంట్ 2 ఏదైతే ఖాళీగా ఉందో ఇప్పుడు స్టూడెంట్ 1లో ఉన్న డేటా స్టూడెంట్ 2లోకి వచ్చేయాలన్నమాట. ఓకే, దట్స్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్. సో 3 rows got matched. సో ఇంతకుముందు స్టూడెంట్ 2 మనం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ చేస్తే మనకి 0 రికార్డ్స్ వచ్చేటివి. ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేస్తే 3 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అవుతాయి. ఓకే, వీ హ్యావెంట్ డన్ ఎనీథింగ్. సో ఈ మెర్జ్ స్టేట్మెంట్ రాసాము, ఇందులో మ్యాచ్ అయితే ఏం చేయాలో చెప్పాము, అన్మ్యాచ్ అయితే ఏం చేయాలో చెప్పాము. సో ఇక్కడ చూడండి, స్టూడెంట్ 2కి ఇప్పుడు డేటా వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇంకోటి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ డేటా ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉంటే, ఇప్పుడు స్టూడెంట్ 1లో డేటా ఉంది, ఇక్కడ మార్క్స్ 100 ఉంది. స్టూడెంట్ 2లో కూడా మార్క్స్ 100 ఉంది, 100కి కదా. సో ఐ విల్ అప్డేట్ స్టూడెంట్ 1 మార్క్స్. సో ఐ గో హియర్, ఈ 100కి మార్క్స్ వచ్చి నేను 50 పెడతాను ఇప్పుడు. ఓకే, 50 పెట్టి కమిట్ చేస్తాను. సో ఐ కమిట్ ద డేటా. సో స్టూడెంట్ 1లో ఏముంది? 100కి 100 అనే నెంబర్కి మార్క్స్ 50 ఉంది. స్టూడెంట్ 2లో 100 అనే నెంబర్కి ఏముంది? 100 ఉంది. ఓకే, సో ఈ 100 అనే ఒక స్టూడెంట్ ఐడికి, ఏ అనే ఒక నేమ్కి వాడి యొక్క మార్క్స్ 100 ఉంది. స్టూడెంట్ 1లో 100 ఉన్న ఐడికి నేమ్ అనే ఏ అనేవాడికి మార్క్స్ 50 ఉంది. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నేను ఏమవుతుందో చూద్దాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ 2. చూడండి, 100 ఉన్నవాడికి ఏ అనేవాడికి ఇప్పుడు 50 వచ్చింది, ఇంతకుముందు 100 ఉంది. అంటే టేబుల్ స్టూడెంట్ 1లో ఏ డేటా అయితే ఉంటే స్టూడెంట్ 2లో అదే రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలన్నమాట. ఒకవేళ డేటా ఉంటే అప్డేట్ చేయాలి మార్క్స్, డేటా లేకుంటే ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్, వీ కాల్ ఇట్ ఇస్ ఇన్సర్ట్ ఎల్స్ అప్డేట్. అది ఎలా చేస్తాం? ఒక జాయినింగ్ కండిషన్ ద్వారా చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇది రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటాము, ఇది మెర్జ్ స్టేట్మెంట్, మెర్జ్ టేబుల్గా తీసుకుంటాము. ఆ మెర్జ్ చేయాలంటే ఏదో ఒక రెఫరెన్స్ కావాలి కదా. ఇది స్టూడెంట్ 1 మనం రెఫరెన్స్గా తీసుకున్నాము, ఆన్ క్లాస్ రాసాము. ఒకవేళ మ్యాచ్ అయితే ఏం చేయాలో చెప్పాము, అన్మ్యాచ్ అయితే ఏం చేయాలో చెప్పాము. ఓకే, దిస్ వీ కాల్ యాజ్ ఇన్సర్ట్ ఎల్స్ అప్డేట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచ్డ్, ఒకవేళ మ్యాచ్ అయిందంటే 100కి 100 మ్యాచ్ అయింది కదా, అప్పుడు ఈ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ వర్క్ అవుతుంది. ఒకవేళ అన్మ్యాచ్, సో ఏదన్నా ఒక రికార్డు స్టూడెంట్ 1లో ఉండి స్టూడెంట్ 2లో లేకుండా ఉందనుకోండి, ఆ రికార్డు కొత్త రికార్డు కాబట్టి ఇది ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది అనమాట, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే. ఓకే, ఏ రికార్డుకైనా ఈ కండిషన్ అన్నా సాటిస్ఫై అవుతుంది, ఈ కండిషన్ అన్నా సాటిస్ఫై అవుతుంది. దిస్ వీ కాల్ యాజ్ ఇన్సర్ట్ ఎల్స్ అప్డేట్. సో ఇంకొక పేరు ఉంది దీనికి, అప్సెట్. ఓకే, సో ఒకటి అప్డేట్ ఎల్స్ ఇన్సర్ట్ అన్నా అనొచ్చు, లేదంటే అప్సెట్ అన్నా అనొచ్చు, అప్సెట్ అన్నా అనొచ్చు. సో అప్డేట్ ఎల్స్ ఇన్సర్ట్ దెన్ అప్సెట్, ఈ రెండు ఏ పేర్లైనా ఒకటే అనమాట. సో రియల్ టైంలో ఎక్కువ అప్సెట్ అప్సెట్ అంటూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అప్డేట్ ఎల్స్ ఇన్సర్ట్. అంటే డేటా ఉంటే అప్డేట్ చేయాలి,
డేటా లేకుంటే ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే, దట్స్ ద మెయిన్ use of merge statement. So anyone has any doubts on merge statement? I got it. Okay, all good. Then we go with the subqueries. Okay, so merge statement ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు అప్పుడప్పుడు, ప్రతిసారి అడిగారు, బట్ దెర్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ 40% అలా అడగ ఛాన్స్ ఉంది. సో హౌ దే విల్ ఆస్క్, రైట్, how you can perform insert and update in a single SQL statement. Okay, single SQL statement, single command. So that is nothing but merge. Now we go with the subqueries. So Anna. subqueries, yeah, please. లాస్ట్ క్లాస్ లో వ్యూస్ నార్మలైజేషన్ టాపిక్ చెప్పారు. వ్యూస్ మాత్రం నార్మలైజేషన్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. See, I know when to start and when not to start కదా. నేను చేస్తాను. I know when to tell that. Okay. ఓకే. ఒకవేళ SQL అయిపోయింది అన్న రోజు ఏదన్నా మీకు టాపిక్స్ రిమైనింగ్ ఉంటే అప్పుడు మీరు పాయింట్ చేయండి. ఓకే, టిల్ దట్ జస్ట్ కాన్సంట్రేట్ ఆన్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, దట్స్ ఇట్. సో నౌ we have మెర్జ్ స్టేట్మెంట్ లో ఇప్పుడు మనకు 100కు డేటా మ్యాచ్ అయితే 100 మాత్రమే రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి కదా, మిగతా అన్ని ఎందుకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? ఎక్కడ అండి? మనకు క్వైరీలో 100A అనే డేటా ఇప్పుడు అప్డేట్ చేశారు. సో 100A డేటాకు 50 అని వచ్చింది. దెన్ మనకు 200B 300C అనేది మ్యాచ్ అవ్వలేదు కదా, సేమ్ డేటా కాదు కదా, మ్యాచ్ అవ్వలేదు. సో ఇక్కడ మెర్జ్ స్టేట్మెంట్లో ఒక ఇష్యూ ఏంటంటే, మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఇది చేస్తుంది, మ్యాచ్ అవ్వనప్పుడు ఇది చేస్తుంది. సో మనకి అదొక్కటే అప్డేట్ కదా అని అది కనుక్కోలేదన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్క రికార్డు మ్యాచ్ అయినా మ్యాచ్ కాకుండా ఏదో ఒక కండిషన్లోకి వెళ్తుంది. ఒకవేళ మ్యాచ్ ఉంటే మ్యాచ్లోకి వెళ్తుంది, లేదంటే అన్మ్యాచ్లోకి వెళ్తుంది. ఐ మీన్ నాకు అర్థమైంది మీ డౌట్. సో ఇఫ్ యూ డూ దిస్ మెర్జ్ స్టేట్మెంట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ 3 rows merged because all 3 rows are matching this condition. yes sir. అలా ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా ఓన్లీ చూపించేది ఉందా సార్ ఏమన్నా? అట్లా ఉండదు. ప్రతి ఒక్క రికార్డు ఏదో ఒకటి మ్యాచ్డ్ కన్నా వెళ్ళాలి, అన్మ్యాచ్డ్ కన్నా వెళ్ళాలి. వీ కాంట్ రెస్ట్రిక్ట్. అంటే ఇప్పుడు మార్క్స్లో ఒక్కటే మనకి చేంజ్ వచ్చింది కదా, సో అదొక్క రికార్డే మనకి అప్సెట్ లాజిక్ అవ్వాలి కదా అనేది ఉండదు అనమాట. సో దట్ వీ కాంట్ రెస్ట్రిక్ట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ కమ్స్, ఇట్ షుడ్ గో వెదర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచ్డ్ ఆర్ అన్మ్యాచ్డ్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సెట్ మార్క్స్ ఈక్వల్స్ టు S2 మార్క్స్ అని అక్కడ అప్డేట్ అని ఇచ్చారు. లైక్ సో అక్కడ మనం S2 మార్క్స్ బదులు వేరేటైనా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు సార్, ఒక కాలంకు ఇంకొక కాలంకి ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. సో సెట్ మార్క్స్ ఈక్వల్ టు S2 డాట్ మార్క్స్ అన్నారు, అండ్ కండిషన్ పెట్టుకుని ఇంకోటి రాసుకోవచ్చు. యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. సెట్ క్లాస్ తర్వాత సెట్ క్లాస్లో ఏమైతే రాసుకోవచ్చో ఆ సెట్ క్లాస్లో అన్నీ రాసుకోవచ్చు. ఈ మార్క్స్లో S2 డాట్ మార్క్స్ బదులు S2 డాట్ నెంబర్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ స్టూడెంట్ నెంబర్గా చేసుకో, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై దేర్. మీరు ఏం అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ది merge statement, which is very important. And then we go with the subqueries. Okay, so subqueries is interesting topic, easy topic. So మనం ఆల్రెడీ కొద్దిగా some part of subqueries చూసాము. Okay, so I will explain subqueries. So what is subqueries? So subqueries అంటే simple గా, if you want to tell in a single statement, any select class, if you are writing inside the where class, we call it as a subqueries. A query inside a query. Okay, a query and inside a query. So you will have a two queries. So if you see this statement,
So I want to display an display from employees whose salary greater than the salary that employee number 333 is getting. అంటే ఎంప్లాయీ 333 అనేవాడు ఒక సాలరీ తెచ్చుకుంటున్నాడు. ఆ సాలరీ కంటే ఎక్కువ ఉండే ఎంప్లాయీస్ నాకు డేటా కావాలి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఇన్నర్ క్వెరీ. దిస్ ఈస్ ద ఇన్నర్ క్వెరీ. దిస్ ఈస్ యువర్ outer query. Okay. So 2 queries are there. This is your inner query. This is your outer query. Okay. So that's the subqueries. So subqueries will always have an inner query that will execute first. Okay. Subqueries లో ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఇన్నర్ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Based on that output, the outer query will take the values and execute the statement. Okay. So your inner query will always execute first in subqueries. Okay. Subqueries లో మనం చెప్పుకుంటేది సింగిల్ రో subquery. Okay. So we have 3 types: single row subqueries, multi row subqueries, correlated subqueries. Okay. Subqueries లో మనకి 3 types ఉంటాయి. సింగిల్ రో subquery అంటే మన subquery ఒక రో మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మన క్వెరీ ఒక ఓన్లీ వన్ రో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ ఐడి. ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ టు సమ్ 100. ఓకే. సో ఈ సబ్ క్వెరీ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయేసి మనం ఏమంటున్నాం, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ హూజ్ సాలరీ గ్రేటర్ దాన్ ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి ఏదైతే 100 ఉందో వాడికంటే ఎక్కువ శాలరీ ఉన్న డేటా కావాలి అని చెప్తాం. సో 24,000 కంటే ఎక్కువ డేటా ఉందా లేదో చూద్దాం. సో ఎంప్లాయీస్లో 24,000 కంటే ఎక్కువ డేటా లేదా విల్ సీ. ఓకే. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్. 24,000 కంటే ఎక్కువ లేదు. సో వీ షుడ్ టేక్ 103. ఓకే. సో 103 ఎంప్లాయీ కంటే ఎక్కువ శాలరీ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ డేటా కావాలి. చూడండి వీళ్ళంతా 103 కంటే ఎక్కువ డేటా. సపోజ్ లెట్స్ ఐ విల్ పుట్ 102 ఆర్ 101. ఓన్లీ వన్ రికార్డ్. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ గెట్ వన్ రికార్డ్. 24,000 రికార్డ్. ఎస్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? సో ఐ వాంట్ టు ఫెచ్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ డేటా whose salary greater than whose salary greater than the salary of the employee 101. కదా. సో 101 అన్న ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, వాడికంటే ఎక్కువ వచ్చే సాలరీ డేటా కావాలి మనకి. సో 101 కంటే సాలరీ హైయెస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళ డేటా మనకు కావాలి. సో దిస్ వాజ్ ద రిక్వైర్మెంట్. హౌ యూ విల్ రైట్ దిస్? సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ హూజ్ సాలరీ గ్రేటర్ దాన్. సో వేర్ సాలరీ గ్రేటర్ దాన్ ఎవరికంటే? సో సెలెక్ట్ సాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ టు 101. సో ఈ 101 అనే ఎంప్లాయీ కంటే ఎక్కువ సాలరీ ఉన్నవాడు కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ 101కి ఎంత సాలరీ ఉందో కనుక్కోవాలి. అంతే కదా. సో దట్ యూ షుడ్ రైట్ ఇన్ ఇన్నర్ క్వెరీ. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇన్నర్ క్వెరీ. దిస్ ఈజ్ యువర్ outer query. Okay. Your outer query will always wait for your inner query to execute and fetch the result set. So first your inner query will execute. You will get some data. Okay. So this outer query will always wait for this. Okay. ఈ 17,000 కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి అవుటర్ క్వెరీ ఏమొస్తుంది? ఈ అవుటర్ క్వెరీ రిజల్ట్ సెట్ ఏంటి? 17,000. సో యువర్ 17,000 గ్రేటర్ దాన్ 17,000 అనేది రన్ టైమ్గా వచ్చేసి మనకి డేటా ఇస్తుంది అనమాట. సో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్, we call this as a single row subquery. ఓకే. సో మనకి ఈక్వల్ టు సపోజ్ ఈక్వల్ టు ఉందనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి,
17,000 ఎవరికైతే వస్తుందో వాడి రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది. ఎందుకు? మనం ఈక్వల్ టు పెట్టాము. అండ్ యువర్ ఇన్నర్ క్వైరీ ఇస్ వాట్? సెలెక్ట్ సాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ ఎంప్లాయిడ్ ఈక్వల్ టు 101. దానికి ఏమొస్తుంది? 17,000 వస్తుంది. సో 17,000 ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళ రిజల్ట్ సెట్ మనకి ఇస్తుంది. ఈక్వల్ టు 17,000 అని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎవరికి 17,000 ఉంది? 2 ఎంప్లాయీస్‌కి 17,000 ఉంది కాబట్టి 2 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి అవుట్‌పుట్. సో యువర్ ఔటర్ క్వెరీ విల్ ఆల్వేస్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ ఇన్నర్ క్వెరీ టు ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ గివ్ సమ్ రిజల్ట్ సెట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీ. మీకు మీ ఔటర్ క్వెరీ ఒక్క రోనే ఇవ్వాలండి. ఓకే. సో దట్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీ. సో అప్పుడు మాత్రమే మనం ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్, గ్రేటర్ దాన్ ఆపరేటర్, ఇలాంటి ఆపరేటర్స్ గ్రేటర్ దాన్ కానీ, లెస్ దాన్ కానీ, ఈక్వల్ టు కానీ ఇలాంటి ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీలో మాత్రమే ఆ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో యువర్ ఇన్నర్ క్వెరీ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ ఓన్లీ గివ్ 1 రికార్డ్ యాస్ అవుట్‌పుట్. ఓకే. సో ఇన్నర్ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఓన్లీ 1 రికార్డ్ మాత్రమే అవుట్‌పుట్‌గా రావాలి. ఇఫ్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ యాస్ ఎ అవుట్‌పుట్, దెన్ యువర్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ విల్ నాట్ వర్క్. ఓకే. సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ వచ్చాయనుకోండి. సపోజ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఎలా వస్తాయి? సపోజ్ ఎంప్లాయీ ఐడి అంటే వేర్ సాలరీ సాలరీ ఈక్వల్ టు 17,000 అని ఇస్తాము. అండ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ సెలెక్ట్ ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే. సెలెక్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ వేర్ ఫస్ట్ నేమ్. సో నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు 17,000 ఎవరైతే వస్తారు, సాలరీ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ నాకు కావాలి. ఓకే. 17,000 ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కావాలి. వాళ్ళ ఫస్ట్ నేమ్‌తో నేను ఫిల్టర్ కండిషన్ రాయాలి. ఓకే. సో వేర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు దిస్. మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారండి ఫస్ట్ ఇది. నీనా, లెక్స్ అనేది 2 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. ఫస్ట్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేశారు కాబట్టి 2 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. ఓకే. సో సెలెక్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ సాలరీ ఈక్వల్ టు 17,000 అన్నారు. అప్పుడు నీనా, లెక్స్ అనే 2 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. సో యూ కెనాట్ గివ్ ఈక్వల్ టు దీస్ 2 నేమ్స్ కదా! సపోజ్ ఒకవేళ నీనా అనే ఒక అమ్మాయి వచ్చిందనుకోండి. ఒక రికార్డ్ వచ్చిందనుకోండి. ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నీనా అని రన్ టైమ్‌లో వచ్చేస్తుంది. విచ్ ఈస్ ఫైన్. యూ ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ with multiple values. Okay. This will not work. So let me execute this. You will get error like this. Single row subquery returns more than one row. Okay. Your single row subquery returning more than one row. So if you are returning more than one row, you cannot use the equal to operator. You should use in operator. In or not in. Okay. So if you see this, now your query will execute because your subquery is returning more than one row and you should not use equal to operator. You replaced equal to operator with in class and your query is executing now. This is called multi-row subquery. Okay. So your subquery is returning multiple rows. Then you should use multi-row subqueries operators like in, not in, any, all. Okay. So any, all, these kind of operators you have to use. You cannot use other than these operators in multi-row subqueries. Okay. So your multi-row subquery is something which returns more than one rows. Okay. We will see what is any and what is all. Okay. So that is your kind of single row subquery ardham kaleda. So your single row subquery should return only one row as an inner query, and that inner query will take the reference from the outer query. So outer query will always wait for your inner query to execute. Once your inner query executes, it should only give one record as output, and your outer query will always wait for that one record. If it finds multiple records, it will fail because it will throw an error like single row subquery returning more than one row. Okay. So that is single row subquery. You can only use greater than, less than, equal to operators. So whatever
the operators we have, those operators only you can use it. So anyone has any doubts on single row subquery? This is one of the examples. Okay, so based on your requirement, we can use many subqueries. Any possible way of using subqueries, you can use it. So now we will go with the multi-row subqueries. I already explained multi-row subqueries. మీ ఇన్నర్ క్వైరీ వన్ రో కంటే ఎక్కువ రిజల్ట్ సెట్ ఇవ్వాలి, వాటినే మల్టీ రో సబ్ క్వైరీస్ అంటాం అంతే. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ. ఇన్ సచ్ కేసెస్ వీ షుడ్ ఇంక్లూడ్ ఆపరేటర్స్ లైక్ ఎనీ, ఆల్, ఇన్ ఆర్ నాట్ ఇన్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఆన్ ద సబ్ క్వైరీ. వీ కాంట్ యూజ్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ ఫర్ మల్టీ రో సబ్ క్వైరీ. ఓకే, సో మల్టీ రో సబ్ క్వైరీలో మనం ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేయాలి. సో యూ షుడ్ ఓన్లీ యూజ్ ఇన్, ఎనీ, all, these kind of operators you should use. Okay, so let me take this example. So any, all అనేది మనకి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ లాగా కాదు. ఇన్ ఏంటంటే ఇది ప్రతి ఒక్క రికార్డు స్కాన్ చేస్తుంది, స్కాన్ చేసి రిజల్ట్ సెట్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. బట్ ఎనీ ఏంటంటే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో ఇది ఈ ఇన్నర్ క్వైరీ యొక్క రిజల్ట్ సెట్ ట్రూవా ఫాల్సా చూపిస్తుంది. ట్రూ అయితే అవుటర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ట్రూ కాకుంటే అవుటర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, సెలెక్ట్ శాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ శాలరీ బిట్వీన్ 2500 and 3000 అని అన్నారు. ఓకే, సో దీని రిజల్ట్ సెట్ ఏమొచ్చింది, ఇదంతా వచ్చింది. ఓకే, 2900, 2800, 2600, ఆల్ ద శాలరీస్ డిస్ప్లేడ్. ఎక్కడ నుంచి 2500 నుంచి 3000 మధ్యలో ఉన్న శాలరీస్ మొత్తం డిస్ప్లే చేసింది. ఓకే, if I use any operator, what will happen? See, so how many records we have, we'll get. So మనకి 96 rows వచ్చాయి. So any of salary from 2500 and 3000. Then why all this 24,000 కూడా వచ్చింది కదా. Suppose let's say all. So now this is giving 81 rows. Select salary from employees where salary between 2500 and 3000. Okay, so if I put any, get 96 rows. Okay, so select salary from employees where salary between 2500 and 3000. ఫస్ట్ ఇది రికార్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనకి ఇన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఏంటి ఎంప్లాయీస్లో చెక్ చేసుకుంటాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఏంటి ఎంప్లాయీస్లో, సో 100, శాలరీ వచ్చి 24,000. సో ఇక్కడ ఈ 24,000 అనేది ప్రతి ఒక్క రికార్డ్కి ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటుంది. 24,000 శాలరీ అంటే 24,000 గ్రేటర్ దాన్ ఫస్ట్ రికార్డ్ ఏంటి 2,900. ఓకే, ఆర్ 24,000 greater than 2,800, ఆర్ థర్డ్ రికార్డ్ 24,000 greater than 2,600. అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో ఓకే, సో ఈ కండిషన్లో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా మనకి ట్రూ. ఇప్పుడు సపోజ్ చూడండి 24,000 2,900కి గ్రేటరా, ట్రూ. ఓకే, సో ఇట్ ఆల్వేస్ రిటర్న్స్ ట్రూ. సో 24,000 2,800 కంటే గ్రేటరా,
ఎస్ ట్రూ. సో ఈ కండిషన్స్లో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా ఎనీ ఆఫ్ దోస్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే ఆ రిజల్ట్ సెట్ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ చూస్తే 24,000 ఇచ్చేస్తుంది. ఎందుకు? ఈ 24,000 ఈ శాలరీస్ ఏదైతే ఉందో ఎనీ ఆఫ్ ద కండిషన్ ఆ 24,000 సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, సపోజ్ ఆల్ అని ఇచ్చారనుకోండి, సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ గివింగ్ ఆల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి అండ్. సో ఇక్కడ ఆల్ ఇస్తే శాలరీ డిసెండింగ్ చేస్తాం, ఒకసారి శాలరీ అసెండింగ్ చేసుకుందాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్డర్ బై శాలరీ. సో 3,100 వచ్చింది అండ్ 24,000 వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ 2,500 నుంచి 3,000 ఉన్న రికార్డ్స్ మీకు ఏమున్నాయి డిస్ప్లే చేద్దాం ఫస్ట్. సో డిస్ప్లే 2,500 అండ్ 3,000. సపోజ్ 2,500 అనుకోండి, 2,500 రికార్డ్ ఇక్కడ రావట్లేదు. ఓకే, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై అండ్ కండిషన్ అనమాట. సో అండ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతేనే మనకి ఆ రికార్డ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ 2,500 ఉన్న రికార్డు మనకి ఎనీ పెడితే వస్తుంది. చూద్దాం, ఎనీ పెడితే 2,500 రికార్డు ఉందా లేదా చూద్దాం. చూడండి 2,600, 2,500 సమ్వేర్ ఇట్ షుడ్ బి దేర్. అంటే మనకి 2,500 రికార్డే లేదులేండి. సో స్టార్టింగ్ 2,600 ఉన్నది. సో 2,600 రికార్డ్ తీసుకొని నేను ఏమంటున్నానంటే, సో 2,500 ఉన్న రికార్డ్ లేదు మనకి. సో లైక్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ salary equal to 2,500. Okay, records ఉన్నాయి, but still it is not given. So salary between 2,500 and 3,000. So salary between 2,500 and 3,000. మరి ఇక్కడ రావట్లేదు కదా. అది లిమిట్ కదా సార్, మనకి 2,500 నుండి 3,000 వరకు అంటే మనకు 2,600 నుండి 2,009 వరకు అప్డేట్ అవుతుంది. లేదు లేదు, ఇక్కడ 2,500 వచ్చింది. బట్ నా డౌట్ ఏంటంటే ఎనీ పెట్టినప్పుడు 2,500 రికార్డ్స్ ఎందుకు రావట్లేదు అని. సో హియర్ 2,500 రికార్డ్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్. ఇట్ షుడ్ కమ్. సో select star from employees where salary greater than, okay, greater than. So we are not giving greater than or equal to, sorry. Okay, so if I give greater than or equal to, now you will get the 2,500 records. Chudandi, yeah, I was in a confusion. Okay, so we put greater than akkada, anduku 2,500 raaledu. So greater than or equal to pedithe 2,500 vastundi. Okay, now I will explain you. So any operator ante ఏం చేస్తుందంటే salary greater than any of the records అని. ఓకే, ఎనీ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకు ఒక రిజల్ట్ సెట్ ఇస్తుంది కదా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్, ఇప్పుడు మనకు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్లో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఏంటి, 24,000 కదా. ఈ 24,000 ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి ఒక్క రికార్డు, ఈ రిజల్ట్ సెట్లో ఉన్న రికార్డు ఉంటుంది కదా, జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, ఎవ్రీ రికార్డ్ ఇట్ విల్ కంపేర్. ఓకే, ఎవ్రీ రికార్డ్ ఇట్ విల్ కంపేర్. ఇఫ్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ఎనీ ఆఫ్ ద కండిషన్, దట్ ఈస్ గుడ్. ఇప్పుడు సపోజ్ 24,000 ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ కంటే ఎక్కువ. సో అన్ని రికార్డ్స్ సాటిస్ఫై అయిన కండిషన్ ఇది. 24,000 గ్రేటర్ దాన్ 2,900, 24,000 గ్రేటర్ దాన్ 2,800, 24,000 గ్రేటర్ దాన్ 2,600. సో ప్రతి ఒక్క రికార్డు కంటే 24,000 గ్రేటర్ కదా. అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే ఈ రిజల్ట్ సెట్ ఇన్నర్ క్వైరీలో ఏదైతే రిజల్ట్ సెట్ ఉందో అన్ని రికార్డ్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలన్నమాట ఈ 24,000. ఎప్పుడు ఆల్ పెడితే, ఓకే, ఆల్ పెడితే. సపోజ్ ఎనీ పెట్టారనుకోండి, సపోజ్ ఫస్ట్ రికార్డు 24, ఇక్కడ అజ్యూమ్ ఇది 2,900 కదా. సెకండ్ రికార్డ్ ఇక్కడ వచ్చి 28,000 ఉందనుకోండి. జస్ట్ అజ్యూమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, జస్ట్ అజ్యూమ్. 24,000 గ్రేటర్ దాన్ 28,000 ఇది ఫాల్స్. బట్ స్టిల్ ఈ రికార్డ్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే మనకి ఆర్ కండిషన్ ఉంది కాబట్టి. సో
ఎనీ అంటే ఆర్ కండిషన్ అనమాట. 24,000 గ్రేటర్ దాన్ 2,900 ఆర్ 24,000 గ్రేటర్ దాన్ 28,000 ఆర్ 24,000 గ్రేటర్ దాన్ 2,600. ఇలా ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ ఇక్కడ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేయండి. 21 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. 21 టైమ్స్ కంపారిజన్ చేసుకుంటుంది అనమాట రన్ టైంలో. ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయినా ఇంకా ఇచ్చేస్తుంది డేటా. అన్ని కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలనే రూల్ లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనీ. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఆల్, ఇట్ షుడ్ సాటిస్ఫై ఆల్ ద కండిషన్స్. అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, ఐ టేక్ వన్ సాలరీ 3,100. జస్ట్ అజ్యూమ్ 3,100. సో ఇక్కడ 3,100 ఎవరికి వస్తుంది చూద్దాం. ఓకే, సో అన్ని రికార్డ్స్ బై రికార్డ్స్ ప్రాసెస్ అయ్యేటప్పుడు ఈ రికార్డ్ వచ్చింది అనుకో. శాలరీ ఏంటి 3,100. సో 3,100 గ్రేటర్ దాన్, మనం ఆల్ పెట్టాం కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. 3,100 గ్రేటర్ దాన్ 2,900. ఎస్ ఎస్, గ్రేటర్ దాన్ 2,900. ఎస్. అండ్ 3,100 గ్రేటర్ దాన్ 2,800. ఎస్, condition satisfies. And 3,100 greater than 2,600. థర్డ్ రికార్డ్. ఎస్. సో ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ అండ్ అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క రికార్డుతో మనకి ఇన్నర్ క్వెరీలో ఎగ్జిక్యూట్ అయిన రిజల్ట్ సెట్కి కంపేర్ చేస్తాం. చేసినప్పుడు ఏ రికార్డ్ సాటిస్ఫై అవ్వకుండా ఆ రికార్డ్ బయటకు రాదు. అందుకే మనకి 3,100 నుంచి ఇచ్చింది చూడండి. మనకి 2,500 ఉన్న రికార్డ్స్ రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదు అంటే 2,500 ఉన్నప్పుడు ఇలా వస్తుంది. 2,500 గ్రేటర్ దాన్ 2,900, 2,500 రికార్డ్ గ్రేటర్ దాన్ 2,800, 2,500 గ్రేటర్ దాన్ 2,600 అండ్ 2,500 తర్వాత ఏముంది 2,700 ఉంది. 2,700 అండ్ 2,700 గ్రేటర్ దాన్ 2,500 greater than 2,700. 2,500 greater than 2,700 and 2,500 greater than 2,800. అది రాసాము. తర్వాత 2,500 greater than 2,500 and 2,500 greater than. సో ఇలా ప్రతి ఒక్క రికార్డు 2,800 తర్వాత 2,500, 2,900 వచ్చింది. సో 900 ఆల్రెడీ రాసాము. తర్వాత 2,800, 500 అంతా అయిపోయింది. సో ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. ఇదేంది ఫాల్సా ట్రూవా? ఇది ఫాల్స్. ఎందుకు 2,500 గ్రేటర్ దాన్ 2,900 కాదు. ఇదేంటి ఫాల్స్. ఇదేంటి ఫాల్స్. ఇదేంటి ఫాల్స్. ఇదేంటి ఫాల్స్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫాల్స్. సపోజ్ 2,500 బదులు 3,000 పెట్టుకున్నాం. ఓకే, 3,000 పెట్టుకున్నాం. 3,000 గ్రేటర్ దాన్ 2,900 ఫాల్స్. సారీ, ట్రూ. ఇది 2,900 కంటే ఎక్కువ కదా. 3,000 ఇది ట్రూ. సపోజ్ ఇక్కడ 3,100 ఉంది అనుకోండి. సపోజ్ అనుకోండి 3,100 ఉంది అనుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ 3,000 వచ్చింది. కంపేర్ చేసుకుంటుంది. ఇలా ఉందనుకో, ఇదంతా తీసేయండి. సో 3,100 గ్రేటర్ దాన్ అనేది ట్రూ. 3,000 గ్రేటర్ దాన్ 3,100 ఫాల్స్. అన్కండిషన్ ఉంది కదా, అందుకు ఇదంతా ఫాల్స్ అయిపోతుంది. ఇదంతా ఫాల్స్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఒక్క ఫాల్స్ ఉన్న అండ్ కండిషన్లో అంతా ఫాల్స్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ అ నార్మల్ అండ్ ఆర్ ఆపరేటర్స్ యూసేజ్. అది ఆల్రెడీ చూసాం కదా. సో ఇలాంటి రికార్డ్స్ డిస్ప్లే అవ్వదన్నమాట. సో ఆల్ పెడితే అండ్ కండిషన్గా పెడుతుంది, ఎనీ పెడితే ఆర్ కండిషన్గా వర్క్ అవుతుంది. ఎనీ డౌట్స్? బట్ మనకి ఇక్కడ 3,100 నుంచి డిస్ప్లే అవుతుంది కదా సార్. ఇప్పుడు అండ్ అంటే మనకు అన్ని కండిషన్స్ అన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. అదర్వైజ్ మనకు అది ఎర్రర్ కానీ అంటే ఫాల్స్ కానీ చూపించాలి కదా. అవునవును, కాదు అంతే, కరెక్ట్. ఇప్పుడు కానీ మనకు ఇప్పుడు అండ్ కండిషన్లో ఆల్ కండిషన్ పెట్టింటే మొత్తం మనకు 3,100 నుంచి శాలరీస్ డిస్ప్లే అయ్యాయి. అవును, బట్ మనకు లోపల కండిషన్ 2,500 అండ్ 3,000 ఉండాలి. అవును. అది ఒకవేళ మనకు సాటిస్ఫై అయితే ఆ రికార్డ్స్, లేదంటే మనకు ఫాల్స్ చూపించాలి. కానీ బట్ మనకు 3,100 ఎందుకు చూపిస్తుంది?
ఫాల్స్ ట్రూ అనేది చూపేదండి. ఓకే. ఇంటర్నల్‌గా ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే ఆ రికార్డ్ అనేది బయటికి రాదు. ట్రూ అయితే ఆ రికార్డ్ బయటకొస్తుంది. 3100 ఎందుకు వస్తుందంటే, ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఈ డేటా చూడండి. ఇన్నర్ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన డేటా ఇది గదా! సో, జస్ట్ టేక్ దిస్ సెపరేట్ క్వెరీ. ఇది సెపరేట్ క్వెరీగా తీసుకోండి. ఓకే. ఇది సెపరేట్‌గా క్వెరీగా తీసుకోండి. టేక్ దిస్ యాస్ ఎ సెపరేట్ క్వెరీ. ఓకే. యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఇప్పుడు మీ ఇన్నర్ క్వెరీ ఇది గదా! దిస్ ఈస్ యువర్ ఇన్నర్ క్వెరీ. అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ రిజల్ట్ సెట్. 3100 నుంచి డిస్‌ప్లే అయింది. ఈ 3100 ఈ ఉన్న రికార్డ్స్ మొత్తాన్ని కంపేర్ చేసుకోండి. అన్ని రికార్డ్స్‌కి సాటిస్ఫై అవ్వాలి అన్‌కండిషన్ పెట్టినప్పుడు. 3100 గ్రేటర్ థాన్ 2900 యెస్. 3100 గ్రేటర్ థాన్ 2800 యెస్. 3100 గ్రేటర్ థాన్ 2600 యెస్. వై కంపేరింగ్ సార్? ఇప్పుడు మనకు That కండిషన్ is the use of all. All will compare the values in background. బట్ మనకు అక్కడ 2500 అండ్ 3000 అన్నారు. వాటిలో మధ్య కంపారిజన్ ఉంటుంది కదా, అంటే వాటికంటే ఎక్కువ వాల్యూతో కంపారిజన్ లేదు కానీ మన కండిషన్ ఇచ్చారు. సో ఎందుకు అబౌవ్ ద వాల్యూతో కంపారిజన్ చేయాలి? మన రిక్వైర్మెంటే అది కదా! మన రిక్వైర్మెంటే సాలరీస్ ఎవరికైతే 2500 అండ్ 3000 బిట్వీన్‌గా ఉన్నాయో, వాళ్ళకంటే ఎక్కువ ఉన్న సాలరీస్ కావాలనే దానికోసమే కదా! మనం క్వెరీ రాసింది. ఓకే. సబ్ కేరీ కాకుండా అవుటర్ కేరీ. ఓకే సార్. ఔటర్ క్వెరీ మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవట్లేదు. యూ షుడ్ కన్సిడర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఇన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది తీసేసి ఇప్పుడు ఇన్ను పెట్టుకున్నారనుకోండి. ఏమవుతుంది? ఎవరి సాలరీస్ అయితే 2900, 2800 ఉన్నాయో వాళ్ళ సాలరీస్ డిస్‌ప్లే చేస్తుంది. అంటే 2500 ఉన్న అందరివి, తర్వాత 2600 అందరివి, 2700 ఉన్న వాళ్ళందరివి అలా డిస్‌ప్లే చేస్తుంది. సో, ఈ రికార్డ్ కౌంట్ చూసినా కూడా మీకు 21 రికార్డ్సే వస్తాయి. సో, ఆల్, ఇన్, ఎనీ ఆపరేటర్స్ రిజల్ట్ సెట్ మీకు ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. సో, యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్‌ఫుల్. సో ఇన్ కేసు మనకు ఈ 2500 అండ్ 3000 మధ్య శాలరీ అనేది హైయెస్ట్గా ఉంటే దెన్ ఆ పాయింట్సే డిస్ప్లే అవుతాయా? 2500 అండ్ 3000 మధ్య సాలరీస్ హైయెస్ట్‌గా ఉంటే అంటే ఓకే, ఆ కండిషన్ వేయలేదు ఆ సార్. కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంతే. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఓకే. అందుకే ఫస్ట్ మీ ఇన్నర్ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఒక రిజల్ట్ సెట్ ఇస్తుంది కదా! అప్పుడు ఈ రికార్డ్ బై రికార్డ్ మీరు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో, యువర్ ఔటర్ క్వెరీ విల్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఇన్నర్ క్వెరీ. ఫస్ట్ ఇదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మల్టీ రో సబ్ క్వెరీలైనా, సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీలైనా. కోరిలేటెడ్‌లో డిఫరెంట్‌గా వర్క్ అవుతుంది. అది మనం సో, ఇది మల్టీ రో సబ్ క్వెరీస్‌లో ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం? ఇన్, ఎనీ, ఆల్, నాట్ ఇన్ అలాంటివి యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఈక్వల్ టు అనేది యూజ్ చేయలేం. చూడండి. ఇఫ్ ఐ పుట్ ఈక్వల్ టు ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. యువర్ సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీ రిటర్న్స్ మోర్ థాన్ 1 రో. ఈక్వల్ టు అనంగానే అది సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీ అని అనుకుంది. అనుకున్న తర్వాత ఇన్నర్ క్వెరీ చూస్తేనేమో మోర్ థాన్ 1 రో రికార్డ్స్ వచ్చేసాయి. ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదన్నమాట. సో, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ యూజ్ ఇన్, ఎనీ, ఆల్ ఆపరేటర్స్. ఏంటండి? అర్థం కాలేదు. వాట్స్ ద డౌట్? ఇన్నర్ క్వెరీలో ఏ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తారండి? ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదొక క్వెరీ. మీరు ఏ క్వెరీ అయినా రాసుకోవచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద క్వెరీ ఇట్ ఈస్. దట్ క్వెరీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక పర్ఫెక్ట్ ఒక క్వైరీ గురించి ఎంక్వైరీ చేయడానికి అయితే ఆపరేటర్ యూజ్ చేయొచ్చా సార్? ఐ మీన్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ కానీ అలా చేయొచ్చు. సో, పర్ఫెక్ట్‌గా మనకి తెలుసు. సపోజ్ మనకి సాలరీ 2500 కంటే గ్రేటర్‌గా ఉన్న వాళ్ళు కావాలి. సపోజ్. సో, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. సాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. వేర్ ఎంప్లాయీ అండర్‌స్కోర్ ఐడీ ఈక్వల్ టు 101. సపోజ్ వీడేంటంటే నాకు ఫిక్స్‌డ్‌గా తెలుసు. 101 అనే ఒకడే ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు. వాడి సాలరీ ఎంతుందో అంతకంటే గ్రేటర్‌గా ఉన్న సాలరీ నాకు కావాలి ఎంప్లాయీస్‌కి. ఇప్పుడేం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది ఒక్క రికార్డే ఇస్తుంది.
అలాంటి క్వెరీనే రాయాలి మనం. సాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ టు 101. ఏమైంది దీనికి? ఇన్వాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్ ఎంప్లాయీ అండర్ స్కోర్ ఐడి ఎంప్లాయీ అండర్ స్కోర్ ఐడి. ఓకే, ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్, సారీ. సో ఇది రాసినప్పుడు మనకేం జరుగుతుంది? ఒక రికార్డు మాత్రమే వస్తుంది, అలాంటి క్వెరీనే రాయాలి. లేదు మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అని అనుకుంటే మీరు మల్టీ రో సబ్ క్వెరీ ఆపరేటర్స్ ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. సో సాలరీ ఇన్ అనో లేకుంటే ఎనీ అనో, సాలరీ గ్రేటర్ దాన్ ఎనీ అనో, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో అలా సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీ, మల్టీ రో సబ్ క్వెరీ అనేది ఫస్ట్ ఇన్నర్ క్వెరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో ఒక సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. గ్రేటర్ దెన్ ఇంకా ఏదన్నా వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే నేను చూసి గ్రూప్లో పెడతానులేండి. సో దీస్ ఆర్ ద 2 ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ మెటీరియల్. సబ్ క్వెరీస్ ఇంతకుముందు కూడా చూసాం మనం. సపోజ్ మ్యాక్సిమం శాలరీ, సెకండ్ మ్యాక్సిమం శాలరీ అన్నప్పుడు సబ్ క్వెరీ చూసాం కదా. సెకండ్ మ్యాక్సిమం శాలరీ అంటే ర్యాంక్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయకుండా ఎట్లా చేస్తారు? మ్యాక్స్ ఆఫ్ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ మళ్ళీ సబ్ క్వెరీ రాస్తారు. సో అంతే, వేర్ క్లాస్ చేసే సబ్ క్లాస్ రాస్తారు. దట్స్ ది మల్టీ రో సబ్ క్వెరీస్. సో ఈ రెండు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తామండి. ఇన్లైన్ వ్యూలో కూడా వచ్చేటి మనకు సబ్ క్వైరీస్ కదా. అది కూడా సబ్ క్వెరీసే, దాన్ని ఇన్లైన్ వ్యూ అంటాం. ఏదైనా ఒక క్వెరీ ఇన్సైడ్ గా ఫ్రమ్ లో రాసిన వేర్ రాసిన అది ఒక ఇన్నర్ క్వెరీనే అండి. బట్ ఫ్రమ్ లో రాసినందుకు అది ఇన్లైన్ వ్యూ అవుతుంది, వేర్ లో రాసినందుకు ఇది సబ్ క్వెరీ అవుతుంది. ఓకే. సో ఎక్కువ ఇదే యూజ్ చేస్తాం, సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీ కానీ మల్టీ రో సబ్ క్వెరీ. కోరల్ సబ్ క్వెరీ చాలా కాస్ట్లీ ఆపరేషన్ అనమాట. సో until and unless if it is very useful we cannot write it, we cannot go with the correlated sub queries. ఎందుకనే చెప్తాను. సో ఇప్పుడు సబ్ క్వెరీలో సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీ చూసాము, మల్టీ రో సబ్ క్వెరీ చూసాము. సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీ అంటే మీ ఇన్నర్ క్వెరీ ఒక రికార్డ్ ఇస్తుంది. మల్టీ రో సబ్ క్వెరీ ఏంటంటే మీ ఇన్నర్ క్వెరీ ఎక్కువ రికార్డులు ఇస్తుంది. ఎక్కువ రికార్డు ఇచ్చినప్పుడు ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ పెట్టకూడదు. యూ షుడ్ ఓన్లీ యూస్ ది ఎనీ, ఆల్, ఇన్, నాట్ ఎనీ, నాట్ ఆల్. Okay, so these kind of operators you should use if it is giving multiple records from your inner query. That is very clear. ఇప్పుడు correlated sub query, this is some more advanced. And ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీ అవుటర్ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ యువర్, ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం ఇన్నర్ క్వెరీనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని చెప్పాను. నో, ఇప్పుడు correlated sub queryకి ఏంటంటే first your outer query will execute. It takes the first record reference and pass that value to inner query, and your inner query will execute again. The result set of this inner query again it will pass to the outer query. అంటే మీ outer query 2 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒక్క రికార్డుకి. ఓకే, అది ఎలానే చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్. ఒకసారి క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. ఫైండ్ all employees who earn more than average salary in their department. Sir, రాసుకుందాం. To clear everything, so take this as example. Okay, ఒకసారి చదవండి. Find all the employees data. Okay, not department or not anything. I would like to select everything. Find all employees data who earn, ఎవరైతే శాలరీ ఎక్కువ ఉంటుందో ఎవరికంటే, ద యావరేజ్ శాలరీ ఇన్ దేర్ డిపార్ట్మెంట్. సపోజ్ డిపార్ట్మెంట్ 10 ఉంది, 10లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. 1 2 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వీడి యొక్క శాలరీ ఏంటి?
100, వీడి యొక్క శాలరీ 100, వీడి యొక్క శాలరీ 200 అనుకో. ఇప్పుడు వీళ్ళంతా 10 డిపార్ట్మెంట్, తర్వాత 20 డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు 1, 2, 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫస్ట్ రికార్డ్కి వచ్చి 100, సెకండ్ రికార్డ్ శాలరీ వచ్చి 200, థర్డ్ రికార్డ్ శాలరీ వచ్చేసి 300. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఈ 10 డిపార్ట్మెంట్లో యావరేజ్ శాలరీ ఎంత ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి కదా. సో దీనికి యావరేజ్ శాలరీ ఎంత అవుతుంది, ఓకే, దీనికి యావరేజ్ శాలరీ ఎంత అవుతుంది. సో యావరేజ్ ఎలా చేస్తాము, 100 + 100, 200, 200 + 400, 400 టోటల్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, అంతే కదా. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎంత వస్తే అంత. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఇక్కడ ఏముంది, 300, 200. సో ఫర్ ఈజీ పర్పస్ మనం ఇక్కడ ఇంకో 100 పెట్టుకున్నాం. ఓకే, 300/3, 300/3 ఏమవుతుంది, మనకి 100 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 600/3. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, 200 యావరేజ్ శాలరీ. అంటే ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఎర్న్ మోర్ దెన్ యావరేజ్ శాలరీ ఇన్ దర్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్లో 100 కంటే ఎక్కువ వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారా, లేదు. సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి డేటా రాదు. ఈ డిపార్ట్మెంట్స్లో 200 కంటే ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారా, ఎస్, 3 అనే ఎంప్లాయీ ఉన్నారు. 300 రికార్డ్ బయటికి రావాలి, అలా అనమాట. సో మనం ఎంప్లాయీస్ డేటా కావాలి, బట్ ఏంటంటే ఎలాంటి డేటా కావాలంటే హూ ఎర్న్ మోర్ దాన్ యావరేజ్ శాలరీ ఇన్ దర్ రెస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్. సపోజ్ ఇక్కడ మనం 200 పెడతాం, లేదంటే 300 పెడతాం, ఆర్ ఎల్స్ విల్ టేక్ సమ్ లెస్ వాల్యూస్, 50 పెడతాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 50. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది 50, 50, 100, 100 + 100, 200, 200/3. ఓకే, సో 200/3 అంటే సమ్ ఎంతో కొంత, సపోజ్ 75 పాయింట్ సంథింగ్ ఎంతో కొంత వస్తుంది అనుకోండి. ఓకే, సో జస్ట్ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. సపోజ్ లెట్స్ సే 25. ఓకే, సో ఇప్పుడు 75 కంటే ఎక్కువ ఎవరికి వస్తుంది డిపార్ట్మెంట్లో, వీడికి వస్తుంది. అంటే ఈ రికార్డ్ బయటకు రావాలి. తర్వాత ఈ డిపార్ట్మెంట్లో యావరేజ్ శాలరీ ఎంత, 600/3 200, 200 కంటే ఎక్కువ ఎవరికి వస్తుంది, వీడికి వస్తుంది. సో ఈ రికార్డ్ బయటకు రావాలి. సో ఇది రిక్వైర్మెంట్. సో ఇలాంటివి సపోజ్ ఇంకోటి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీస్లో, నాకు సపోజ్ నాకు ఒక కంపెనీ, సపోజ్ లెట్స్ సే యాపిల్ అనే కంపెనీ చూసుకోండి. ఓకే, ఇందులో ఏముంది, ఐఫోన్ ఉంది, ఐప్యాడ్ ఉంది, ఓకే, తర్వాత ఐమ్యాక్ అనే 3 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో నాకు ఈ రిజల్ట్స్ అంటే ఏం కావాలంటే, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ప్రోడక్ట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ నో సేల్స్ అట్ ఆల్. ఓకే, no sales at all, or else I want to select the products which has at least one sale. లీస్ట్ గా ఒక్కడన్నా కొనుక్కొని ఉండాలి నా ప్రోడక్ట్. అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఏంటో నాకు కావాలి. లేదు, సో ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఆ ప్రోడక్ట్ అసలు అమ్ముడు పోలేదన్నమాట. ఓకే, ఆ ప్రోడక్టే అమ్ముడు పోలేదు. అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఏంటో నాకు ఫైండ్ అవుట్ అవ్వాలి. సో ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీస్ చూస్ చేసుకుంటారు. వీ కెన్ గో వితౌట్ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీస్ ఆల్సో యూజింగ్ సమ్ జాయిన్స్ అండ్ సమ్ అదర్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో ఒకవేళ పాసిబిలిటీ ఉంటే మనం ఖచ్చితంగా వేరేవి క్వెరీస్ రాయడానికే ట్రై చేయాలి. బికాస్ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీ ఇస్ ఎ వెరీ కాస్ట్లీ ఆపరేషన్. ఐ విల్ టెల్ యూ వై ఇట్ ఈస్ కాస్ట్లీ ఆపరేషన్. ఓకే, ఇది అర్థమైంది కదా. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటనేది అర్థమవుతే క్వెరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సో ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ డేటా హూ ఎర్న్ మోర్ దెన్ యావరేజ్ శాలరీ ఇన్ దర్ డిపార్ట్మెంట్. వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఫస్ట్ యావరేజ్ జరగాలి. జరిగిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీ ఆ శాలరీ మళ్ళీ యావరేజ్ జరిగిన శాలరీ కంపేర్ చేసుకుంటే ఒకవేళ గ్రేటర్ ఉంటే రావాలి, లెస్ ఉంటే రాకూడదు. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఏం చేశాను. సెలెక్ట్ లాస్ట్ నేమ్, శాలరీ, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, వేర్ శాలరీ గ్రేటర్ దాన్
మనకు తెలియదు కదా, ఇంతవరకు అయిపోయింది. ఫైండ్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఎర్న్ మోర్ దెన్ అన్నాడు. హూజ్ సాలరీ గ్రేటర్ దెన్ అని అయినా పెట్టచ్చు. హూజ్ సాలరీ గ్రేటర్ దెన్, ఓకే, హూజ్ సాలరీ గ్రేటర్ దెన్ యావరేజ్ సాలరీ అని పెట్టాలి. అందుకే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్, లేదంటే స్టార్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ జస్ట్ స్టార్ పెట్టుకోండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ సాలరీ గ్రేటర్ దెన్, ఎవరి సాలరీ కంటే గ్రేటర్ ఉండాలి, వాళ్ళ యొక్క రెస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్స్లో యావరేజ్ సాలరీ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అందుకోసమే సెలెక్ట్ యావరేజ్ ఆఫ్ సాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్, ఈ బయట ఉండేది బి డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఏ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి గ్రూప్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు ఫస్ట్ రికార్డ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూద్దాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్లో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఏంటి, సాలరీ గ్రేటర్ దెన్, ఇది ఫస్ట్ రికార్డ్. ఓకే, ఈ రికార్డ్ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఏంటి, 90. సో ఈ 90 ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ ఈ రికార్డ్ బయటకు వస్తుందండి. ఓకే, సో ఈ రికార్డు ఫస్ట్ బయటకు వస్తుంది, ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు, జస్ట్ బయటకు వస్తుంది అనమాట. ఈ రికార్డు ఈ ఇన్నర్ క్వెరీకి రెఫరెన్స్గా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ రికార్డ్ ఏంటి 90. సో ఈ 90 ఈక్వల్ టు ఈ 90 మనకి ఇస్తుంది 90 సెట్ అయింది కదా, 90 సరిపోయింది. సో అప్పుడు ఇంటర్నల్గా ఏమవుతుంది, సెలెక్ట్ యావరేజ్ ఆఫ్ సాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ బి వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 90 వస్తుంది, అంతేనా. సో వేర్, సపోజ్ నేను ఇది కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను. ఇంటర్నల్గా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో నేను చూపిస్తున్నాను ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ ఇది. ఓకే, సో వేర్ సాలరీ గ్రేటర్ దెన్ ఎంప్లాయీస్ బి, ఇది ఈ 90 పాస్ అవుతుంది ఇక్కడ, సరే ఈ 90 పాస్ అవుతుంది. సో వేర్ 90 ఈక్వల్ టు 90 అయిపోయింది. సో వేర్ 90 గ్రూప్ బై 90, ఓకే, గ్రూప్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఇప్పుడు ఈ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సెలెక్ట్ యావరేజ్ ఆఫ్ సాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ బి వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 90 గ్రూప్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు మనకి యావరేజ్ సాలరీ ఇస్తుంది కదా, 19,333.3 అనేది యావరేజ్ సాలరీ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ 19,333 అనేది దీనికి ఇస్తుంది, అవుటర్ క్వెరీకి ఇస్తుంది 19,333. ఈ అవుటర్ క్వెరీలో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఏంటి, మనకి 24,000 ఉన్న రికార్డు. సో 24,000 గ్రేటర్ దెన్ 1933 చూసుకుంటుంది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. అందుకు ఈ రికార్డ్ బయటకు ఇస్తుంది, ఈ రికార్డు బయటకు వచ్చేస్తుంది. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఈ రికార్డ్ ఇది చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే యాక్చువల్ క్వెరీ 24,000 రికార్డ్ వచ్చిందా, ఎస్, ఇట్ ఈస్ దేర్. ఇప్పుడు సెకండ్ రికార్డ్ చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. సెకండ్ రికార్డ్ చూద్దాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్లో సెకండ్ రికార్డ్ ఏంటి, ఈ రికార్డు 17,000 ఉన్న రికార్డు బయటకు వస్తుంది. ఫస్ట్ నీ అవుటర్ క్వెరీ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి ఈ 17,000 అన్న రికార్డ్ బయటకు వచ్చేసి ఈ డిపార్ట్మెంట్ 90 అనేది మళ్ళీ ఇక్కడికి ఇస్తుంది. ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈ లోపల ఉన్న క్వెరీ ఉంటుంది కదా, ఆ క్వెరీకి ఇచ్చేస్తుంది. క్వెరీకి ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది సేమ్ మళ్ళీ. సో సెలెక్ట్ యావరేజ్ ఆఫ్ దిస్ అని చెప్పి సో 90 ఇస్తుంది కదా, వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 90 ఇస్తుంది. ఎందుకు మనం డిపార్ట్మెంట్తో జాయిన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇదే తీసుకుంటుంది గైస్. ఓకే, రెఫరెన్స్గా ఎందుకు డిపార్ట్మెంటే తీసుకుంటుందంటే ఇదే కదా మనం జాయిన్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ 90 పాస్ చేస్తుంది. అదే మేనేజర్ ఐడి మీద జాయిన్ చేస్తే మేనేజర్ ఐడి పాస్ అవుతుంది. ఏ కండిషన్తో జాయిన్ చేస్తే ఆ కండిషన్లో ఉన్న వాల్యూ పాస్ అవుతుంది ఇన్నర్ క్వెరీ. సో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 90 గ్రూప్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఏమొచ్చింది మళ్ళీ 19,333 వచ్చింది. ఇక్కడ సెకండ్ రికార్డ్ అన్నాం, సెకండ్ రికార్డ్ సాలరీ ఏంటి గైస్, 17,000.
కదా. సో ఇక్కడ చూసారంటే సెకండ్ రికార్డ్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 101 అనే రికార్డు, సాలరీ 17,000. ఓకే, సో నౌ 17,000 గ్రేటర్ దాన్ దిస్ వాల్యూ. ఇదేమిచ్చింది 19,333. సో విచ్ ఇస్ ఫాల్స్. ఫాల్సే కదా, 17,000 కంటే 19,333 అనేది గ్రేటర్, కాబట్టి 17,000 లెస్సర్, కాబట్టి 17,000 అనే రికార్డే రాకూడదు. మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 101 అనే రికార్డే రాకూడదు. ఒకవేళ వస్తే మనం రాసిన క్వరీ తప్పు. చూడండి 101 రికార్డే రాలేదు మనకి. ఓకే, సో ఓన్లీ 24,000 ఉన్న రికార్డు మాత్రం వచ్చింది. 90 డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒకే ఒక రికార్డు వచ్చింది. ఓకే, సో తర్వాత థర్డ్ రికార్డ్ వస్తుంది. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్. చూడండి థర్డ్ రికార్డ్ ఏంటో చూడండి ఒకసారి. మళ్ళీ 90నే, 90కి ఆల్రెడీ మనం యావరేజ్ చేసాం కదా, సో మళ్ళీ దీనికి కూడా యావరేజ్ చేస్తుంది. ఈ రికార్డు కూడా యావరేజ్ చేస్తుంది, 19,333 ఇస్తుంది. సాలరీ 17,000 గ్రేటర్ దాన్ 19,333 సాటిస్ఫై అవ్వదు, ఈ రికార్డు బయటికి రాదు. ఓకే, నౌ ఫోర్త్ రికార్డ్. ఫోర్త్ రికార్డ్ ఏంటి, డిపార్ట్మెంట్ 60, సాలరీ వచ్చి 9,000, 60 అనేది ఇక్కడ ఇస్తుంది. ఓకే, 60 విల్ కమ్ హియర్. సాలరీ ఎంత, 60కి 9,000 అనేది సాలరీ రికార్డుకి. థర్డ్ రికార్డు మీరు చూడండి, సారీ ఫోర్త్ రికార్డు. ఓకే, ఫోర్త్ రికార్డ్. సో ఫోర్త్ రికార్డ్ యొక్క సాలరీ అంటే 9,000. సో దిస్ 9,000 కమ్స్ హియర్ గ్రేటర్ దాన్. సెలెక్ట్ యావరేజ్ ఆఫ్ సాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ బి వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు బి డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఏ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. అంటే ఏలో ఉండే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఏంటి 60. సో ఈ 60 మ్యాచ్ అయిందా, మ్యాచ్ అయింది. సో this 60 will execute and give us the average of salary in the 60 department. What is average of salary in the 60 department? 5,760 rupees. What is your present record? Your current record salary is 9,000. So your current record salary will get executed and it will display. చూడండి 103 Alexander display in the, yes, ఇదే కదా మనం present record. చూడండి 103 Alexander అనేది డిస్ప్లే అయింది. సో your outer query will execute 2 times. One is, first it will execute and give the record reference to the outer query. Based on that reference, outer query will execute. Based on inner query, first outer query execute అవుతుంది. outer query execute అయినాక దానికి వచ్చిన రెఫరెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాల్యూ ఇన్నర్ క్వెరీకి పాస్ చేస్తుంది. Your inner query now it will execute. It will give some value and pass it to the outer query again for the reference. Now your outer query ఏం రెఫర్ చేస్తుంది, ఇప్పుడు 5,760 ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది, 5,750 సంథింగ్ 760. అగైన్ యువర్ outer query will execute again. సో ఇది డిస్ప్లే అవుతుంది. సో 9,000 కంటే 5,760 గ్రేటరా కాదా చెక్ చేస్తుంది. ఎస్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్. సో ఈ రికార్డ్ అనేది 60 రికార్డ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. సో అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ నీ outer query 2 times it will execute. And for that reason, correlated subqueries are not recommended for all the issues. Wherever there is a necessity, wherever you are not able to do it the normal queries, then only you should introduce the correlated subquery. And if your inner query has less records and outer query also have less records, this query will be very fast. If you have a millions of records, you can see the process. Outer query will execute twice, inner query will execute once, and this grouping will always happen for each and every query, each and every record. This group should happen. ఒక్కసారి యావరేజ్ కనుక్కోండి, ఇది ఒకసారి పెట్టుకోదండి. ప్రతి ఒక్క రికార్డ్కి యావరేజ్ కనుక్కోవాల్సిందే అనమాట. ప్రతి ఒక్క రికార్డ్కి యావరేజ్ ఆఫ్ శాలరీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ 90 ఉంది, సెకండ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా 90నే ఉంది కదా, ఎందుకు మళ్ళీ కనుక్కోవాలి అంటే ఎస్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫైండ్ అవుట్. క్వైరీకి ఒక టెంపరరీ స్పేస్ అలా ఏమి ఉండదు కదా. సో ఇట్ హ్యాస్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ average salary again for that particular record. So your inner query will execute how many times, how many records you have in your outer query. మీ outer query లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్ని సార్లు మీ ఇన్నర్ క్వెరీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అంతే కదా. 90కి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇన్నర్ క్వెరీ, మళ్ళీ 90 ఉంది మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మళ్ళీ 90 ఉంది మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 60 it will execute. So your inner query will always execute the number of times
దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇన్ యువర్ అవుటర్ క్వైరీ. మీ అవుటర్ క్వైరీలో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్నిసార్లు ఇన్నర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. సో యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ఇట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ బేస్డ్ ఆన్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ గెట్ ద రిజల్ట్ సెట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, సెలెక్ట్ యావరేజ్ ఆఫ్ సాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఏ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఒకటే గుడ్డి ఏంటంటే కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీస్ లో మీ ఇన్నర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు క్వైరీ రిజల్ట్ సెట్ రాదు. ఎప్పుడైతే రాదో దాన్ని కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీ అనుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ అ సింపుల్ వే. సో మీ మల్టీ రో సబ్ క్వైరీకి సింగిల్ రో సబ్ క్వైరీకి ఏంటంటే మీ ఇన్నర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయంగానే ఒక రిజల్ట్ సెట్ వస్తుంది. అది మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ అయినా ఒక రికార్డ్ అయినా. ఒక రికార్డ్ వస్తే సింగిల్ రో సబ్ క్వైరీ, మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ వస్తే మల్టీ రో సబ్ క్వైరీ. బట్ హియర్ your inner query will not execute because it is dependent on your outer query. Outer query ఇస్తే తప్ప ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ కోరిలేటెడ్ విత్ ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్ క్వెరీ, విచ్ వీ కాల్ దిస్ యాజ్ అ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీ. సో ఈ ఒక్క క్వెరీకి అవుటర్ క్వెరీకి రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి ఒకదానికి ఒకటి దీన్ని కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీస్ అంటారు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్స్. సో ఎగ్జిస్ట్ ఆపరేటర్ అడుగుతానండి ఖచ్చితంగా. ఎగ్జిస్ట్ నాన్ ఎగ్జిస్ట్ అని ఒక ఆపరేటర్ ఉంటుంది. సో ఈ జస్ట్ ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఇన్ క్లాస్కి ఎగ్జిస్ట్ క్లాస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతారు. ఓకే, సో కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీలో ఈ సింటాక్స్ ఏంటంటే ఇంక ఇలానే రాయాలి సింటాక్స్. సో యూ హ్యావ్ టు డూ అ జాయిన్ బేస్డ్ ఆన్ అవుటర్ క్వెరీ అండ్ ఇన్నర్ క్వెరీ. ఇది ఎంప్లాయీస్ అయినా ఉండొచ్చు, రెండు మల్టిపుల్ టేబుల్స్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్స్ అయినా జాయిన్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. Okay, so you can do whatever you want. So this is a correlated sub queries. ఇందులో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇది. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీస్ వెంటనే అర్థం కావాలనే రూల్ లేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ మీకు డే బై డే అర్థం అవుతాయి. ఓకే, సో యూ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ వీ డోంట్ యూజ్ మచ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్. సో ఆల్వేస్ సబ్ క్వెరీస్లో సింగిల్ రో కానీ మల్టీ రో సబ్ క్వెరీస్ కానీ ఇన్లైన్ వ్యూస్ కానీ విత్ క్లాస్ కానీ ఇలాంటి యూస్ చేస్తారు. కానీ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీస్ చాలా తక్కువ యూస్ చేస్తారు. అండ్ స్టిల్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్లో వాళ్ళు అడుగుతారు కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీ అంటే ఏంటి. డెఫినేషన్ ఏం చెప్తారు, అవర్ ఇన్నర్ క్వెరీ విల్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్ బేస్డ్ ఆన్ ద అవుటర్ క్వెరీ. ఓకే, ఫస్ట్ యువర్ outer query will execute, the value will be taken by the inner query, your inner query will execute again and it gives some value, and your outer query again it will execute based on that value. So it is correlated between outer and inner queries, that we call as a correlated sub query. Simple way ఏం చెప్పొచ్చు ఇంటర్వ్యూలో అంటే చూడండి, a sub query is evaluated once for each and every record processed by a parent statement. Okay, so sub query is evaluated only once for the entire parent statement, whereas correlated sub query is evaluated once for each and every row processed by the parent statement. Parent statement అంటే ఏం లేదు, outer query ని parent statement అంటున్నారు. ఇది కదా outer query, దీన్ని parent statement అంటున్నారు. సో each and every record that is coming from the parent, your inner query will execute. ఇక్కడ ఫస్ట్ 90 రికార్డ్ వచ్చింది, ఈ 90 రికార్డ్ కోసం ఈ ఇన్నర్ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇంకోటి 60 రికార్డ్ వచ్చింది, 60 రికార్డ్ కోసం ఇన్నర్ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ మల్టీ రో సబ్ క్వెరీ, సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీ ఎలా, యువర్ ఇన్నర్ క్వెరీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ వన్స్, ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రిజల్ట్ సెట్ ఇచ్చేస్తుంది. అవుటర్ క్వెరీ ఆ రిజల్ట్ సెట్ని యూజ్ చేసుకొని మనకి రిజల్ట్ సెట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. బట్ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీ అలా కాదు. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్ ఆర్ అవుటర్ క్వెరీ, యువర్ ఇన్నర్ క్వెరీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ వన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీ. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే select department name from departments where exists, select one from employees where department id equal to employees.department id. అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్లో అట్లీస్ట్ ఒక ఎంప్లాయీ అన్నా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఒక ఎంప్లాయీ ఉండాలి, ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. సో వాట్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్, I want to display a department name where, okay,
ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అట్లీస్ట్ ఒక ఎంప్లాయీ అన్నా ఉండాలి ఆ డిపార్ట్మెంట్లో. అలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్ నేమ్ ఏంటో నేను డిస్ప్లే చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఏం రాస్తారు, సెలెక్ట్ అవుట్ క్వెరీ రాస్తారు. సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్స్ వేర్ ఎగ్జిస్ట్స్. ఇప్పుడు మీ ఇన్నర్ క్వెరీ రాసుకుంటారు. ఎలా రాసుకుంటారు, సెలెక్ట్ ఈ 1 అంటే ఏంటని నేను చెప్తాను. ఓకే, సో సెలెక్ట్ 1 ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఎంప్లాయీస్ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. అంటే ఈ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో అట్లీస్ట్ ఒక ఎంప్లాయీ అన్నా ఉన్నాడు. ఒకవేళ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ చూద్దాం. ఓకే, ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నారు కదా, ఈ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా ఎంప్లాయీ టేబుల్లో లేరు. అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక ఎంప్లాయీ కూడా లేడు. అది ఒకసారి యూ జస్ట్ టేక్ దిస్ result set from this department name and you can just give it as output. Okay, so you just do a select star from employees here. ఈ ట్రెజరీ అనే డిపార్ట్మెంట్ కి ఐడి అంటే చూద్దాం ఒకసారి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్స్ టేబుల్. Here department name equal to treasury. ఐడి ఎంత 120 కదా. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ employees where department ID equal to 120. చూసారా, ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక ఎంప్లాయీ కూడా లేడు. సో ఇలాంటి క్వైరీస్ అన్నమాట. సో ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే డిపార్ట్మెంట్స్. ఆ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఒక ఎంప్లాయీ కూడా ఇంకా అటాచ్ కాలేదు. అలాంటి ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి నాకు లిస్ట్ ఇవ్వండి అని అంటారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు ఈ క్వైరీ రాసుకుంటారు. ఏం రాసుకుంటారు, సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్స్ వేర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్స్. సెలెక్ట్ 1 ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్స్ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఎంప్లాయీస్ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఇక్కడ 1 అనేది ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తాం, 1 కాదు 2 కాదు, యూ కెన్ పుట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. యూ కెన్ పుట్ 2, యూ కెన్ పుట్ 100, you can put some column name whatever you want because this does not affect your outer query. Exist non exist ఏం చేస్తుంది తెలుసా, ఈ ఇన్నర్ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, ఒక రికార్డ్ వచ్చినా కూడా అది ట్రూ ఇచ్చేస్తుంది. అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు అని ఒక సింబాలిక్గా నాట్ ఎగ్జిస్ట్కి చెప్పేస్తుంది అన్నమాట. సో ఎలా చేస్తుంది, ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్ టేబుల్లో ఏం చేస్తారు చూద్దాం. సో డిపార్ట్మెంట్స్ టేబుల్లో ఫస్ట్ ఏ రికార్డ్ వస్తుంది చూద్దాం. ఈ క్వెరీ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది, 10 డిపార్ట్మెంట్ వస్తుంది. నేనేం చెప్పాను, మీ అవుటర్ క్వెరీ 10 డిపార్ట్మెంట్కి ఇన్నర్ క్వెరీ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని చెప్పాను. సో సెలెక్ట్ 2 ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్స్ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఎంప్లాయీస్ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఏం చెప్పాను, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, 10 వచ్చింది. 10 కదా, ఫస్ట్ రికార్డ్ వచ్చింది 10 కదా, 10 వచ్చింది. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, అవుట్పుట్ చూద్దాం. 2 వచ్చింది. స్టార్ పెట్టండి ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో స్టార్ పెడితే అన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి. 1 పెడితే జస్ట్ ఆ రికార్డు ఉంది అని చెప్పడానికి, 1 అంటే 1, సో జస్ట్ 1 వస్తుంది. ఒకవేళ ఈ డిపార్ట్మెంట్స్కి 90 డిపార్ట్మెంట్స్కి 3 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కదా, 3 1s డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. 3 1s డిస్ప్లే చేస్తుంది అంతే. సో ఈ స్టార్ అంటే ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ వస్తుంది కదా. సో టు మేక్ ఎ సింపుల్ స్టేట్మెంట్ దే విల్ జస్ట్ పుట్ సమ్ ఇంటిజర్ 1 కానీ 2 కానీ అలా పెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే ఈ 1 వచ్చినంత మాత్రాన ఈ క్వైరీ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు అనమాట. ఎందుకంటే మనం ఇన్నర్ క్వైరీలో నుంచి డేటా ఏం తీసుకోవట్లేదు. ఎగ్జిస్ట్ నాన్ ఎగ్జిస్ట్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే నీ అవుటర్ క్వైరీ ఒక్క రికార్డ్ ఇచ్చినా కూడా నీ ఇన్నర్ క్వైరీని ట్రూ చేసేస్తుంది అనమాట.
సో నీ ఇన్నర్ క్వైరీ ఏముంది ఇప్పుడు? సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ 10 ఉంది. సో 10కి ఒక రికార్డ్ వచ్చేసిందా? ఎస్. నాట్ ఎగ్జిస్ట్ వదిలేసేయండి. ఫస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ చూడండి. సో 10కి 10 ఉంది. సో ఫస్ట్ 10 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ క్వైరీలో. 10 ఎగ్జిక్యూట్ ఏమవుతుంది? ఒక రికార్డ్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అవుటర్ క్వైరీకి? ఎస్ 10 రికార్డ్కి ట్రూ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. 10 రికార్డ్కి ట్రూ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది అవుటర్ క్వైరీలో? ఆ 10 డిపార్ట్మెంట్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. అట్లానే ఇప్పుడు 120 డిపార్ట్మెంట్, ఏ డిపార్ట్మెంట్లో డేటా లేరు వేర్ ఎగ్జిస్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ట్రెజరీ 120. సో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 120 వచ్చింది. సపోజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 120. ఏం రికార్డ్ రాలేదు, ఒక రికార్డ్ కూడా రాలేదు. అందుకోసం ఏం డిస్ప్లే అవ్వలేదు. ఏం డిస్ప్లే అవ్వకుంటే ఫాల్స్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయినప్పుడు డిపార్ట్మెంట్స్ టేబుల్లో 120 ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ డేటా డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకే, అది ఎగ్జిస్ట్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నమాట. సో దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ నాన్ ఎగ్జిస్ట్ విచ్ వీ ఆల్వేస్ యూజ్డ్ ఇన్ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీస్. నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ 1 ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 120 అని ఇచ్చాం కదా, రికార్డ్ రాలేదు. రికార్డ్ రాకుంటే ఇది ట్రూ అవుతుంది, నాట్ ఎగ్జిస్ట్ పెట్టాం కాబట్టి. రికార్డ్ వస్తే ఫాల్స్ అవుతుంది, రికార్డ్ రాకుంటే ట్రూ అవుతుంది. సో ఇది ట్రూ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుంది? 120 ఉన్న డిపార్ట్మెంట్స్ డేటా డిస్ప్లే చేస్తుంది. అందుకే మనం క్వశ్చన్ కూడా చూసినప్పుడు సెలెక్ట్ ఆల్ ద డేటా, సెలెక్ట్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ హూస్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ అట్లీస్ట్ 1 ఎంప్లాయీ, అంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక ఎంప్లాయీ అన్న ఉండాలి. అలాంటి డేటాను డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇలా రాస్తాం అన్నమాట. సపోజ్ నాకు కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నారు, ఆ డిపార్ట్మెంట్స్లో అట్లీస్ట్ ఒక ఎంప్లాయీ కూడా ఇంకా లేరు, ఆ డిపార్ట్మెంట్కి ఇంకా ట్యాగ్ అవ్వలేదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు? నాట్ ఎగ్జిస్ట్స్. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక్కరు కూడా మీ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఉండరు. మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. కార్పొరేట్ ట్యాక్స్కి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఏంటో కనుక్కోండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఈ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్కి ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఉందో ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చేయండి. సో ఇక్కడే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కూడా ఇవ్వచ్చు. సపోజ్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ కదా, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ బదులు డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోండి కావాలంటే. ఐడిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట. చూడండి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ 10 అంట. సో ఎంప్లాయీ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్, స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 10 కొట్టండి. రాలేదు, వచ్చింది. 1 సెకండ్. సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్స్ వేర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనం 120 పెట్టాం కదా గైస్, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన స్టేట్మెంట్ ఇది. సో ఇది డిలీట్ చేసేయండి, దిస్ ఈజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. నేను అది డీబగ్ చేసేటప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ డీబగ్ చేసేటప్పుడు పెట్టిన రికార్డ్ అది. సో జస్ట్ పుట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. సో ట్రెజరీ అనేది 120 డిపార్ట్మెంట్. 120 డిపార్ట్మెంట్లో ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో చూడండి, లేరు, అందుకే ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసాను. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ అగైన్. కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ and there is a 130. Just check whether any employees are there in 130 department. No employees. So this is one of the correlated subquery which you can use using exists and not exists. Exists అంటే మీ అవుటర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఏదైనా రిజల్ట్స్ వస్తే ట్రూ ఇచ్చేస్తుంది.
నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే మీ అవుటర్ క్వైరీ ఏదైనా ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ అవుటర్ క్వైరీ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ అ సింగిల్ వాల్యూ ఆల్సో that record is false. If you are executing your inner query and it is not giving any result set, that is true for not exists. Exists ki false అవుతుంది, నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కి ట్రూ అవుతుంది, ఆపోజిట్. సో ఎగ్జిస్ట్ అంటే డేటా ఉన్నప్పుడు ట్రూ అవుతుంది, నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే డేటా లేనప్పుడు ట్రూ అవుతుంది, అంతే డిఫరెన్స్. సో దిస్ ఈస్ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీస్. దీస్ ఆర్ ద టూ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ వి యూస్. ఎగ్జిస్ట్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అది అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూస్ లో. జస్ట్ ది ఎగ్జిస్ట్ కి ఇన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి. సో ఇన్ విల్ స్కాన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రాసెస్ ఎవ్రీ రికార్డ్. ఎగ్జిస్ట్ ఏంటంటే ఒక్క రికార్డ్ మనకి వచ్చేసినా కూడా ట్రూగా ఫామ్ అయిపోతుంది, అవుటర్ క్వైరీకి సిగ్నల్ ఇచ్చేస్తుంది, ఎస్ యూ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే దిస్ రికార్డ్ అని. బట్ ఇన్ ఏంటి, ఇట్ హ్యాస్ టు స్కాన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ యువర్ అవుటర్ క్వైరీ హ్యాస్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో దట్స్ ద రీజన్ ఎగ్జిస్ట్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్. సో ఎగ్జిస్ట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఎందుకు, ఇట్ విల్ try to execute if it gets only one record also, then your outer query will take it as a true and it will display. You don't want to wait for all the records. ఒక రికార్డ్ వచ్చినా కూడా ఇంకా ట్రూ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. నీ యొక్క ఇన్నర్ క్వైరీ ఒక రికార్డ్ వచ్చేసినా ఎగ్జిస్ట్ తీసేసుకుంటుంది, ఓకే ఒక రికార్డ్ వచ్చేసింది కదా ఇంకా ట్రూ అయిపోయింది. ఇన్ ఏంటి, అన్ని రికార్డ్స్ స్కాన్ చేసిన వరకు వెయిట్ చేయాలి నీ అవుటర్ క్వైరీ. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. So anyone has any doubts on exists or not exists, anything? సో మనం కోరెలేటివ్ సబ్ క్వైరీ ఏంటంటే జాయిన్స్ రావాలన్నమాట. కోరెలేటివ్ సబ్ క్వైరీ రాయాలంటే మీకు జాయిన్స్ రావాలి బాగా. సో అవుటర్ క్వైరీకి ఇన్నర్ క్వైరీకి జాయిన్ రాస్తాం అనమాట. సేమ్ టేబుల్ అయినా రాసుకోవచ్చు, మల్టిపుల్ టేబుల్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు, ఎనీథింగ్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీ. సో చెప్పండి. ఎగ్జిస్ట్ నాన్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్స్ కింద వేరే టేబుల్స్ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ ఆపరేటర్ అయినా ఒకే పలానా టేబుల్స్కి యూజ్ చేసుకోవాలని ఎక్కడ ఉండదండి. ఏ ఆపరేటర్ ఏ టేబుల్స్కైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ. ఈ ఆపరేటర్ ఏ టేబుల్స్కైనా వర్తిస్తుంది. సింటాక్స్ కరెక్ట్గా రాయాలి మీరు, అంతే. So this is the most advanced topics we have entered. Subqueries advanced topics ఇక్కడ, ఇంతకంటే ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ఇంకా మెటీరియల్ కూడా లేవు. సో ఫస్ట్ మీకు ఇవి వస్తే అండ్ మీ రిమైనింగ్ థింగ్స్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు డౌట్స్ వస్తాయండి, ఓకే, అప్పుడు మీకు క్లారిఫై అవుతాయి, ఓకేనా. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ప్రాక్టీసింగ్ యువర్ డౌట్స్ విల్ నాట్ గెట్ క్లారిఫైడ్. సో దట్ ఈస్ సబ్ క్వైరీస్, కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీస్. మనం ఇన్లైజ్ వ్యూస్ మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూస్ అయిపోగొట్టాము. అండ్ దెర్ ఈస్ నార్మలైజేషన్ టాపిక్ ఉన్నది. సో ఈ నార్మలైజేషన్ ఏంటంటే ఇది ఒక డిస్క్రిప్టివ్ టాపిక్ అండి. ఇది నేను ప్రాక్టీస్ లైక్ ప్రాక్టికల్గా ఐ కెనాట్ షో ఇట్, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ నార్మల్ ఫార్మ్స్, వీ కాల్ ఇట్ ఇస్ ఎ నార్మల్ ఫార్మ్స్, ఓకే. సో ఏంటంటే ఆర్కిల్లో బాయ్స్ కార్డ్, ఓకే, బాయ్స్ కార్డ్ అనే ఒక ఒక అతను ఉన్నాడు అనమాట. సో అతను కనిపెట్టాడు అనమాట ఈ నార్మలైజేషన్. ఏంటంటే ఒక సింగిల్ టేబుల్ని మనం మల్టిపుల్ టేబుల్స్గా డివైడ్ చేసి, ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ డివైడింగ్ అ సింగిల్ టేబుల్ into a multiple tables and put relation between those two tables, okay. Suppose for example first step of normalization form ఏంటంటే first row NF is all underlying domains containing atomic values only. Eliminate duplicative columns from the same table. Suppose
టు రెడ్యూస్ ద ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అంటాం. ఓకే, సో టెక్నికల్ టర్మ్లో టు రెడ్యూస్ ద ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉందనుకోండి, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంటుంది, ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటుంది, వాడి యొక్క డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఉంటుంది, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఉంటుంది, డి నేమ్ అనుకోండి. ఫస్ట్ 1NF ఏంటంటే టు రెడ్యూస్ ద డూప్లికేట్స్. సపోజ్ 100 ఉంది, ఎంప్లాయీ ఐడి ఏముంది, ఒక 1 అనుకోండి ఎంప్లాయీ ఐడి, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఒక 10 అనుకోండి, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వచ్చి ఐఐటి డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి. సో ఇలాంటి రికార్డ్స్ మనకి 4-5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 1 2 3 4 5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. వీడు ఎంప్లాయీ నేమ్ వచ్చేసి నేమ్ 100 పెట్టాము. సో ఎంప్లాయీ నేమ్ వచ్చేసి బిల్ అనుకోండి, వీడు వచ్చి స్టూ అనుకోండి, ఓకే, వీడు వచ్చి శాన్ అనుకోండి, వీడు వచ్చి సమ్ మిన్నీ అనుకోండి, సమ్ ఏబిసి. ఓకే, సో వీడు ఎంప్లాయీ ఐడి వచ్చి వీనికి 2, వీనికి 3, వీనికి 4, వీనికి 5. వీడి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వచ్చి 10. వీళ్ళందరూ డిపార్ట్మెంట్ 10 అండి. ఓకే, సో ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్లో మొత్తం మీకు ఐటీ 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 అని వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇక్కడ డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి. డూప్లికేట్సే కదా ఇవి. సో ఫస్ట్ ఎన్ఎఫ్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ డూప్లికేట్స్ని ఎలిమినేట్ చేసేయండి, ఈ డూప్లికేట్స్ ఉన్న డేటాని ఎలిమినేట్ చేసేయండి అని చెప్తుంది. అంటే పాసిబిలిటీ ఉంటే. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కూడా డూప్లికేట్ ఉంది, ఇది ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు కదా అంటే వీ కాంట్, బికాస్ ఒక ఎంప్లాయీకి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉండాల్సిందే. ఆ డిపార్ట్మెంట్ వేరే టేబుల్లో మనం పెట్టుకోలేం కదా. సో యూ కెనాట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుట్ ఇట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ఇట్. సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ని మనం తీసేయచ్చు. ఎలా తీసేయచ్చో చూపిస్తాను. సో ఎలిమినేట్ ద డూప్లికేట్ కాలమ్స్ ఇన్ ద సేమ్ టేబుల్. సో an entity in a second normal when it meets the requirement first normal form additionally does not have composite primary key, meaning that primary cannot be subdivided into separate logical entities. All the non-key columns and functional dependent on entire primary key. The rule is second normal form if and only if it is a first normal form and every non-key attribute is fully dependent on the key. Entire primary key. So ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఏంటంటే ఇది డూప్లికేట్స్ని డిలీట్ చేయమంటుంది. సో ఎలా డిలీట్ చేస్తాం, దీన్ని తీసుకొచ్చి పక్కన పెట్టుకుందాం. ఎలిమినేట్ చేసేసాం కదా ఇప్పుడు. సో ఇది 1NF అనమాట, ఇది పక్కన పెట్టేసుకుందాం అనమాట. సో పక్కన పెట్టేసుకున్నాక సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ టేబుల్కి ప్రైమరీకి క్రియేట్ చేసుకోండి అంటుంది. సో నేను ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ కాదు ఎంప్లాయీ ఐడికి ప్రైమరీకి క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి పెట్టుకోండి. ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడిలో మీకు 10 ఐటీ అనేది ఒక్క రికార్డు ఉంటే చాలు కదా. సరే, 10 ఐటీ అనేది ఒక రికార్డు ఉంటే సరిపోతుంది కదా. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గివ్ 10 ఐటీ 10 ఐటీ 10 ఐటీ అని 4 రికార్డ్స్ ఉండాల్సి. అంటే మీ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఐటీ 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 అని ఉన్నదాన్ని ఒక్క రికార్డ్కి మార్చేసాం, 2 టేబుల్స్గా డివైడ్ చేసి టేబుల్స్ని కదా. దీన్ని నార్మలైజేషన్ అంటాం. సో వాట్ లెవెల్ ఆఫ్ నార్మలైజేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ నార్మలైజేషన్లో డూప్లికేట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ డూప్లికేట్స్ లేకోకుండా ట్రై చేస్తారు. నేనేం చేశాను, ఆ డూప్లికేట్స్ని తీసేసి వేరే టేబుల్గా క్రియేట్ చేశాను, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్గా. ఇక్కడ 20, ఇక్కడ అడ్మిన్, ఇక్కడ 30, ఇక్కడ సమ్ నాన్ ఐటీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఏబిసి కాకుండా XYZ అనే ఒక ఎంప్లాయీ వస్తాడు, వాడి యొక్క నెంబర్ 7, వాడి యొక్క డిపార్ట్మెంట్ 20. ఓకే, ఇక్కడే డిపార్ట్మెంట్ రాసుకున్నాం అనుకో ఏమవుతుంది, ఐటీ 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 ఐటీ, ఇది కూడా ఐటీ, దిస్ ఇస్ అడ్మిన్. అంటే డూప్లికేట్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఈ డూప్లికేట్స్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఐటీ 5 times ఐ రైట్ ఐటీ 1 time. ఇప్పుడు 20 రికార్డు ఉందనుకోండి ఇంకోటి, సపోజ్ ఇక్కడే డిపార్ట్మెంట్ ఉంటే ఏం రాయాలి, ఇక్కడ అడ్మిన్ రాయాలి, ఇక్కడ అడ్మిన్ రాయాలి,
admin right. Instead of that, what I can do, I can delete this. I can write 20 admin, 1 record. 2 రికార్డ్స్గా రాయాల్సింది ఒక రికార్డుగా రాసేసాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఈ 2 టేబుల్స్కి జాయిన్ చేస్తాం కదా. సో ఒక సింగిల్ టేబుల్ని మల్టిపుల్ సబ్ టేబుల్స్గా ఫామ్ చేస్తే దాన్ని నార్మలైజేషన్ అంటాం. పిచ్చి పిచ్చిగా మనం సబ్ డివైడ్ చేయం కదా, యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై సమ్ లాజిక్. ఇప్పుడు ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇది ప్రైమరీకి అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అ ప్రైమరీకి, సో దిస్ ఇస్ అ ప్రైమరీకి, ఇది ప్రైమరీకి. నేను చెప్పాను కదా, ఫారిన్కి పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ ఫారిన్కి ప్రైమరీకి రిలేషన్షిప్ ఫామ్ చేసుకోమని. నేనేం చేస్తాను, ఇది ఫారిన్ కీగా పెట్టుకుంటాను, వేరే కలర్ పెట్టుకుని ఇది ఫారిన్ కీగా పెట్టుకుంటాను. ఇది ప్రైమరీకి, ఇది ఫారిన్కి. సో యూ కెన్ జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ పీకే, దిస్ ఈస్ ఎఫ్కే, ప్రైమరీకి ఫారిన్కి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పీకే. ఓకే, ఇందులో ప్రైమరీకి. ఇదంతా మీకు రియల్ టైంలో ఏం అవసరం లేదు, బట్ స్టిల్ నార్మలైజేషన్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్ విత్ దిస్ టాపిక్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ దిస్ నాలెడ్జ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ప్రైమరీకి ఫారిన్కి ఈ ప్రైమరీకి సెట్ చేసుకున్నాను. ఇది థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్. సో ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ అండ్ నాన్ కీస్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్ బై పుట్టింగ్ దెమ్ ఇన్ ఏ separate table. At this level, all non-key fields are dependent on a primary key. ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ ఈ ప్రైమరీకి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఈ ప్రైమరీ కీలో ఈ ఐడి ఈ ప్రైమరీకి డిపెండ్ అవ్వాలి. ఏ దానికి ఆ సపరేట్ ప్రైమరీ కీస్ వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు ఫారిన్కి ప్రైమరీకి రిలేషన్షిప్ పెట్టుకొని ఈ 2 టేబుల్స్ జాయిన్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు నాకు బిల్ అనేవాడు ఉన్నాడు, వాడి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఏంటంటే ఏం చెప్తా, ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి జాయిన్ చేసి, ఈ 2 జాయిన్ చేసి, సో ఐ జాయిన్ దిస్ 2 అండ్ ఫెచ్ ఐటీ యాజ్ మై డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఆఫ్ 10. అంతే కదా, ఇంతవరకు జాయిన్ చేసిందంతా ఇవే మనం, ఎంప్లాయీ టేబుల్, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. సో టు పుట్ ఇన్ ఎ సింపుల్ వే, నార్మలైజేషన్ ఈజ్ అ టెక్నిక్ which is used to reduce the functional dependencies between the tables. ఒకే టేబుల్లో డేటా ఫెచ్ అయ్యి అలా ఉన్నప్పుడు how we can enhance this data by eliminating the dependencies and eliminating the duplicates. ఎలా చేయొచ్చు అనేది మనం కొన్ని రూల్స్ ఇచ్చారు, ఆ రూల్స్ని నార్మల్ ఫామ్స్ అంటారు. మీరు ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అంటే ఏంటి అంటే డూప్లికేషన్ డిలీట్ చేయడం, సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ ఏంటంటే ప్రైమరీ కీస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ ఏంటంటే 2 డిఫరెంట్ టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేసి ఆ డిఫరెంట్ టేబుల్స్కి ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ లేకుండా కీస్ ఫామ్ చేసుకోవడం. తర్వాత బాయ్స్ కార్డ్ నార్మల్ ఫామ్ అని ఉంది, ఇది సంథింగ్ డిటర్మైన్ ద క్యాండిడేట్కి. ఇది ఏదో నాకు కూడా ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు, బట్ యూ కెన్ జస్ట్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్. ఓకే, ఫోర్త్ నార్మల్ ఫామ్. సో ఈ 2 నార్మల్ ఫామ్స్ నేను ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు ఇంతవరకు, నాకు తెలుసు, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ దీస్ 2. దీనివల్ల యూజ్ ఏం లేదు, బికాస్ ఆర్కిటెక్ట్స్ విల్ నో హౌ టు నార్మలైజ్ ద థింగ్స్. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ దిస్ స్టఫ్. ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. నాకు తెలుసు కాబట్టి కొద్దిగా చెప్తాను. సో సింగిల్ టేబుల్ని మల్టిపుల్ స్మాల్ టేబుల్స్గా డివైడ్ చేసి వాటి మధ్య రిలేషన్ పెట్టడాన్ని నార్మలైజేషన్ అంటాం. అంతే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఒకే టేబుల్లో డేటా ఉండి అదే టేబుల్లో రెఫరెన్స్ చేసుకుంటూ అదే టేబుల్లో మనం సెల్ఫ్ జాయిన్ చేసుకుంటూ చాలా హెడ్ఏక్ అనమాట. ఇలా పెట్టినప్పుడు మనకి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అనమాట. యూ కెన్ సీ ఇట్ యాజ్ వెరీ సింపుల్ నౌ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ all departments data in a one single table and department name in a single table, you can have in a multiple tables and you join it. అందుకే నార్మలైజ్డ్ టేబుల్స్లో ఎక్కువ జాయిన్స్ కావాలన్నమాట. మనకి అన్ని ఒక పెద్ద టేబుల్ సబ్ టేబుల్స్గా డివైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇదొక టేబుల్, మళ్ళీ ఇదొక టేబుల్, ఇట్లా బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్. డేటా కావాలన్నప్పుడు ఇది 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 మొత్తం టేబుల్స్ మళ్ళీ జాయిన్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ జాయిన్ అండ్ ఫెచ్ ద డేటా అవుట్ ఆఫ్ దట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ నార్మలైజేషన్. Okay, so you just try to Google it also if you are not understanding, but whatever I explain is the one which we used as a first normal form, second normal form and third normal form. Okay.
సో దట్ ఈస్ అ నార్మలైజేషన్. అది ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ఇట్, యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ దిస్ నాలెడ్జ్, బట్ ఇది లేకుంటే ఇంకా చాలా కష్టం అవుతుందని అయితే నేను చెప్పను. సో యూ డోంట్ నీడ్ దిస్. బట్ నార్మలైజ్డ్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటి, డీనార్మలైజ్డ్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటో మీకు ఒక అవగాహన వచ్చి ఉంటుంది. నార్మలైజ్డ్ అంటే ఒక సింగిల్ టేబుల్ని మల్టిపుల్ టేబుల్స్గా ఫామ్ చేస్తారు, ఫారిన్కి ప్రైమరీకి రిలేషన్షిప్ పెట్టుకుంటారు. డీనార్మలైజ్డ్ టేబుల్స్ అంటే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ని ఒక టేబుల్గా ఫామ్ చేసి ఒకే టేబుల్లో డేటాని ఫెచ్ చేసుకుంటారు. దాన్ని డీనార్మలైజ్డ్ అంటే. నార్మలైజ్ అంటే ఒక టేబుల్ని మల్టిపుల్, డీనార్మలైజ్డ్ అంటే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ని వన్ టేబుల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్. Anyone has any doubts or anything today? No doubts? Corollary subqueries ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకసారి. నాకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, సో టాపిక్స్ ఇంకేమున్నాయి మనకి? నార్మలైజేషన్ అయిపోయింది. ఓకే, నౌ పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ ఒక టాపిక్ ఉంది, అది ఒక డేలో అయిపోతుంది రేపు. అండ్ ఇండెక్సెస్, పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్, పార్టీషన్స్, ఇదంతా ఒక డేలో అయిపోతుంది. ఓకే, అయిపోయిన తర్వాత దిస్ ఆర్ ఆల్ ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్, మీరు నేర్చుకోవడానికి. సబ్క్వెరీ అంటే కొరల్ సబ్క్వెరీ డిఫరెన్సెస్ చూసుకోండి. PLSQL అసలు మనం వీఆర్ నాట్ టచింగ్ ఇట్. దెన్ వీ హ్యావ్ ఇంపార్టెంట్ క్వెరీస్. ఇంపార్టెంట్ క్వెరీస్ అనే ఒక టాపిక్ చూడండి. ఇది చూడండి, ఇవి నేర్చుకుంటే 70% ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. 70 కాదు, ఐ కెన్ సే 90%. ఓకే, సో ఈ క్వెరీస్ చూసుకోండి. ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒక 34 క్వెరీస్ ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ ఇవే అడుగుతారండి. అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఒక 10% అడుగుతారు. ఆ 10% మీకు వచ్చిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇంకా. సో మనం ఒకరోజు పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ చెప్పుకోవాలి, ఇంకో రోజు DWH కాన్సెప్ట్స్కి 2 days కావాలి. 2 days అయిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేటికా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో బెటర్ యూ గైస్ కాంటాక్ట్ ప్రవీణ్ అన్న and gets the Informatica software installed in your machines.